படிங்க. फिर से वो वचन को हम पढ़ेंगे. வெளிப்படுத்தல் 19:7-8. और उसकी स्तुति करे, तो माइक दे देना. उसकी का जॉन. आप पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया. उसको शुद्ध और चमकदार मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया. வெளிப்படுத்தல் 19:7-8. प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7-8. प्रकाशित वाक्य पेज नंबर 360 में नए करार में. இது ஒரு நல்ல வசனம். आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வசனத்துல நம்ம ஒரு சில காரியங்களை பார்க்கலாம். ये वचन में एक दो विषय को हम देखेंगे. ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहते हैं நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறணுமா. कि हमें खुश होकर मगन होना है. ஒரு மனவாட்டி, एक दुल्हन, ஒரு ஒரு ஜவான், அதாவது ஒரு ஸ்திரீக்கும் ஒரு மாப்பிள்ளைக்கும் வந்து கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கும் போது, एक स्त्री और एक पुरुष का जब विवाह तैयार होता है, கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணும்போது, जब विवाह की तैयारी की जाती है, அந்த வீட்டுல எப்படி இருக்கும்? तो वो घर में कैसा माहौल होता है? खुशी बनाते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है. சந்தோஷமா இருப்பாங்க. सब खुश रहते हैं वहां पर. இந்த வேதம் இதான் எழுதப்பட்டிருக்கு. ये कलाम में यही लिखा गया है சந்தோஷப்பட்டு कि आनंदित होकर களி கூறணுமா. कि मगन होना है. எதுக்கு? क्यों? நம்ம மனவாளனை சந்திக்க. क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है. நம்ம दुल्हन யாரு? हमारा दूल्हा कौन है? இயேசு கிறிஸ்து. यीशु मसीह है. இயேசு கிறிஸ்து வாரா. यीशु मसीह आने वाले हैं. எத்தனை பேருக்கு அந்த சந்தோஷம் இருக்கு? कितने जनों को उसकी खुशी है? எப்படி ஒரு மனவாட்டி जिस तरह एक दुल्हन மனவாளனை சந்திக்கும் முன்பாக उसके दूल्हा को मिलने जाती है, ஏன்னா கல்யாணம் முடிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும், क्योंकि जो भी शादी किए हैं उनको पता होता है. என்கேஜ்மெண்ட் பண்ண முன்பாக जब वो एंगेजमेंट हो जाता है, वो होने के पहले ही அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். மனவாட்டி उनके दोनों के दिल में खुशी होती है. மனவாட்டிக்கு சந்தோஷம் இருக்கும், மனவாளனுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும். दुल्हन को भी खुशी होती है और दूल्हा को भी खुशी होती है எப்ப நம்ம ஒண்ணு சேரும், कि कब हम शादी करके एक साथ मिलेंगे, எப்ப நம்ம கல்யாணம் முடியும், कब हमारी शादी होगी. கல்யாணம் என்கேஜ்மெண்ட் முடிச்ச பிறகு और एंगेजमेंट होने के बाद இன்னும் சந்தோஷம் இருக்கும். और ज्यादा खुशी होती है எப்ப மனவாளனோட பேசணும், कि कब मैं अपने दूल्हा से बात करूंगी. உங்களுக்கு புரியுதா? सबको समझ में आता है? आपको समझ में आ रहा है? இப்ப என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு अभी एंगेजमेट होने के बाद हमेशा போன்ல பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. हमेशा दूल्हा और दूल्हा फोन में बात करते रहते हैं. அப்படிதானே? वही है ना. ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண பிறகு, என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு, अगर एंगेजमेंट होने के बाद जब विवाह होना होता है, எப்படி இருக்கா மனவாளன் और दूल्हा कैसे होता है? दुल्हन மனவாட்டி மனவாளனும் எப்போதும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ये दुल्हन और दूल्हा हमेशा बात करते रहते हैं फोन में. உங்களுக்கு எல்லாம் என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சது தெரியுங்களா? आप सबको एंगेजमेंट हुआ था, याद है ना? யார் யார் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்காங்களோ, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, அவங்கள வரைக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. उन सारे लोगों का एंगेजमेंट हो गया है यीशु मसीह के साथ. அல்லேலூயா. हालेलुया. யார் யார் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கீங்களோ, जो बपतिस्मा लिए हैं, அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன முடிஞ்சிருச்சு? उन सबका क्या हो गया है? என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. एंगेजमेंट हो गया है परमेश्वर के साथ. நீங்க ஆண்டவரோட பேசுறீங்களா? आप परमेश्वर से बात कर रहे हो क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया. மனவாளனை சந்திக்க நீங்க பேசுறீங்களா? दूल्हा को मिलने के लिए आप बात कर रहे हो क्या दूल्हा ஒரு से? மனவாட்டி எப்படா தன்னுடைய மனவாளனை சந்திப்பன்றத போன்ல பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. एक दुल्हन हमेशा ये बात करते रहते हैं कि दूल्हा से मैं कब जाकर मिलूंगी शादी के बाद. தன்னுடைய ரகசியம் எல்லாம் மனவாட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. उनका सारा रहस्यों को वो बात बताते रहते हैं आपस में. அதுக்கு தான் ஜெபம். तो वही प्रार्थना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க உண்மையிலே ஆண்டவரோட பேசுறீங்கன்னா, आप सच्चाई तरीके से परमेश्वर से बात करोगे உங்க तो, மனவாளனை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தீங்கன்னா, आपका दूल्हा का आप इंतजार कर रहे होंगे तो நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? आप क्या करोगे? எப்போதும் அவரோட பேசுनी ஆர்வம் வரும். हमेशा उनसे बात करने के लिए आपको इच्छा आएगा. இவதான் மனவாட்டி. तो वही दुल्हन है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இவளுக்கு எப்போதும் எப்படி இருக்குமா? उनको हमेशा कैसा लगेगा? சந்தோஷமா இருப்பா. हमेशा आनंदित रहेगी. என்ன சந்தோஷம்? किस चीज का आनंद?
என் மனவாளனை நான் சந்திக்க போறேன் அப்படின்ட்டு कि मेरा दूल्हा से मैं मिलने जा रही हूं करके। இந்த உலகத்துல ये संसार में எல்லாத்துலயும் பெரிய சந்தோஷம் என்ன தெரியுங்களா? सबसे बड़ा आनंदित चीज क्या है पता है? இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கணும்। यीशु मसीह से मिलना। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா। हालेलुया। இந்த எண்ணம் ஒவ்வொருக்கும் வேணும்। ये सोच विचार हर एक के अंदर आना चाहिए। இவதான் எப்படியா? तो वो कैसे? சந்தோஷப்பட்டு கலிகூறுவார், आनंदित होकर मगर हो அவருக்கு துதி செலுத்த கடவுவோம்। और उसकी स्तुति करो, ஏன்? அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினார்। क्योंकि वो दुल्हन उसको तैयार की। ஆயத்தம் ஆவான்னு கிடையாது, उसको तैयार होगी करके नहीं लिखा है, ஆயத்தமா இருக்கிறாள்। वो तैयार है करके लिखा बाइबल है। சொல்லுது, कलाम कहता है மனைவி என்ன செய்றாளா? ये दुल्हन क्या है? மணவாளனை சந்திக்க ये दूल्हा को मिलने के लिए ஆயத்தமா இருக்கிறாளா? तैयार है। அல்லேலூயா। हालेलुया। இன்னைக்கு நம்ம அதை பாப்ப ஆயத்தமா இருக்கிறோமா அப்படின்ட்டு। ये तैयार रहना क्या होता है हम संदेश में அது देखेंगे। கீழே என்ன சொல்லுது? उसके नीचे क्या कहता है? சுத்தமும் பிரகாசமான மெல்லிய வஸ்திரம், उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहने हुए। ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் ஞாபகம் வச்சிருங்க। ये उद्धार का पहनावा है। கருத்து கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது। उसको पहनने के लिए उसको बोला गया है। நீங்க என்னைக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்து வெளியே வரீங்களோ, अब जैसे ही बपतिस्मा लेकर बाहर आते हो அன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாச்சு? और उस दिन आपके हाथ में क्या दिया गया है? ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு। उद्धार का पहनावा आपको दे दिया है। அல்லேலூயா। हालेलुया। உங்களுக்கு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கொடுத்தாரு। उद्धार का कपड़ा आपको दे दिया है। அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது उसको दे दिया அது गया है। மெல்லிய வஸ்திரம், और वो मलमल அது பரிசுத்தவானுடைய நீதி। और वो पवित्र लोगों का धर्म के काम है। அல்லேலூயா। हालेलुया। பாத்துடுங்க, देखिए இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரணத்தின் மூலியமாக यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु के द्वारा எல்லா பாவத்தையும், सभी पापों को, யாருடைய பாவத்தை? किसके पापों को, யாருடைய பாவத்தை அவர் சுமந்தாரா? किसके पापों को उन्होंने பைபிள் उठाया? சொல்லுது உலகத்தின் பாவங்களை। कलाम कहता है कि ये सारे संसार के पापों சுவிசேஷம் को, உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ये सुसमाचार जो भी सुन रहे हो सबके पापों எல்லாத்துக்கும் को, சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும்। सभी के लिए सुसमाचार सुनाना जाना ஆனா चाहिए। வஸ்திரம் யாருக்கு அளிக்கப்பட்டுச்சு? पर ये पवित्र कपड़ा किसको दिया गया? மணவாட்டிக்கு மட்டும்தான், सिर्फ दुल्हन को दिया गया है, மற்றாளுக்கு கிடையாது। बाकी लोगों के लिए नहीं। அல்லேலூயா। हालेलुया। மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அளிக்கப்படும்। बाकी लोगों के लिए सुसमाचार दिया जाएगा। ஆனா விசுவாசிக்கிறவன் யாரு? पर सिर्फ विश्वास करने वाला कौन होगा? மணவாட்டி மட்டும்தான்। सिर्फ दुल्हन विश्वास करेगी। ஒரு அதாவது ஒரு நம்ம கடல்ல கொண்டு ஒரு தூண்டிய போட்டோம்னா, வலைய போட்டோம்னா, हम अगर समुद्र में ले जाकर एक जाला को फेंकेंगे அங்க போட்டு இழுக்கும் போது எல்லாம் வராங்க। और फेंक कर जब खींचेंगे तो उसमें सारे चीजें जीव जंतु आती हैं। அதுல நண்டு வரும், புழு வரும், பாம்பு வரும், மீன் வரும்। उसमें सांप आएगा, मछली आएगा, केकड़ा आएगा, सब आएगा। நீங்க சுவிசேஷத்தை போடும்போது आप जब सुसमाचार को फेंकोगे எல்லாம் வரும், सभी चीज आएंगे, எல்லாரும் வருவாங்க। सभी लोग आएंगे यहाँ पर। ஆனா அதுல நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது என்னது? पर उसमें चुनकर निकालना हुआ, किसको चुनकर निकालना है? மீனை மட்டும்தான்। सिर्फ मछली को, வித்த மட்டும்தான் ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு। सिर्फ बीज को परमेश्वर उस तरह चुनकर निकालते हैं, அதெல்லாம் வெளியே போயிடும்। बाकी सबको फेंक देंगे। மூணு வகையான விசுவாசி சபைக்குள்ள வருவா। 3 तरह का विश्वासी लोग ये कलीसिया में आएंगे। ஒன்னு விசுவாசி, एक जो है सच्चा विश्वासी, ஒன்னு பாவன விசுவாசி, और एक जो है आधा अधूरा विश्वासी, ஒன்னு அவிசுவாசி। और एक जो है अविश्वासी। இந்த மூணு விசுவாசியும் சபையில இருப்பா। ये तीनों तरीके के लोग एक कलीसिया में होंगे। அதுங்க அவிசுவாசி வெளியே போயிடுவான், अविश्वासी जो है वो तो बाहर निकल जाएगा, பாவன விசுவாசி வெளியே போக மாட்டான்। और आधा अधूरा विश्वासी जो है वो नहीं जाएगा कलीसिया से। தெரியுங்களா? क्यों? யூதாஸ் यूदास கடைசி வரைக்கும் கூட தான் இருப்பான்। वो आखिरी तक यीशु मसीह के साथ था, கூட வரைக்கும் இருந்து கடைசியில காட்டி விட்டு போயிடும்। और आखिरी तक परमेश्वर के साथ रहकर यीशु मसीह को उसने बता दिया। ஆனா यीशु मसीह का அவிசுவாசி யாரு? नाम। पर अविश्वासी कौन है? ஆண்டு 70 சீசர்களை அழைச்சு கொண்டு வராரு। परमेश्वर 70 चेले लोगों को पुकार कर लेकर आते हैं, வார்த்தையை போடும்போது போயிட்டா, இது நம்மளால நிக்க முடியாது। और जब यीशु मसीह ने वचन डाला तो उसमें काफी सारे चले गए, ஆனா क्या नहीं நின்னது टिक पाए। 12 பேரு। बस उसमें से 12 लोग रुक गए यीशु मसीह के ஒருத்தன் साथ। யாரு? उसमें भी एक जन कौन निकला? பாவன விசுவாசி। वो आधा अधूरा विश्वासी निकला। அவன் நினைச்சுட்டான், கடைசியில காட்டி கொடுத்துட்டான்। वो परमेश्वर को फंसा दिया आखिर में। ஆனா நின்னவன் யாரு? மனவாட்டி। पर जो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा वो दुल्हन है, தான் நிக்க முடியும், ஞாபகம் और வச்சுக்கோங்க। वही खड़ा रह सकता है। இன்னைக்கு சபையில பெரும் கூட்டம் வரலாம், आज कलीसिया में बहुत बड़ा झुंड आ सकता है, நிறைய ஜனங்கள் வரலாம், बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ஆண்டவர் அற்புத அடையாளம் செய்வாரு। परमेश्वर चमत्कार चिन्ह எல்லாத்தையும் बताएंगे, சாப்பிட்டுட்டு सभी चीजों को अनुभव करके வெளியே போயிருவான்। वो बाहर निकल जाएंगे। ஆனா இங்க ஒண்ணு ஆண்டவர் சொல்றாரு, पर यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं மனவாட்டி தன்னைத்தான் ஆயத்தப்படுத்தினார்। कि दुल्हन वो खुद को तैयार करी है, ஆயத்தப்படுத்தினாள், वो खुद को तैयार बेटी है। தயார் ஓகே, அதான் ரெடியாவே இருக்கிறாவா। मतलब वो तैयार होकर बेटी है, तैयार होना नहीं है।
तैयार होना नहीं, तैयार होके बैठा। वो ऑलरेडी तैयार होकर बैठी है। பாத்துடுங்க, தயார்படுத்தி தன்னைத்தான் தயார்படுத்தி உட்கார்ந்து இருக்கா। वो खुद को तैयार करके इंतजार में बैठी है। ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம், हो सकता है आप सोच सकते हो என்கிட்ட பலவிதமான பாவங்கள் இருக்க, कि मेरे अंदर तो कई तरीके का पाप भरा है, நான் குறைபாடா இருக்கிறேன்னு। तो मेरे में तो कई सारे कमियां हैं। ஆனா அவங்களுக்குள்ளதான் வித்து இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க। पर आपके अंदर ही बीज है, आप याद रखिए। அந்த சத்தம் வரும்போது तो जब परमेश्वर का आवाज आएगा அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு? அபிஷேகம் இருக்கு। तो वो दुल्हन के अंदर वो अभिषेक होगा। ஆண்டவர் அந்த நேரத்துல சுத்திகரிக்கிறாரு। परमेश्वर वो वक्त में उसको शुद्ध कर। சரி, மனைவி தன்னைத்தான் ஆயத்தம் பண்ணுகிற இந்த சத்தத்தை கேட்டா பிடிக்குது। ये स्त्री खुद को वो आवाज सुनकर तैयार रखिए करके कलाम कहता है। இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல आज ये संसार में அநேக விதமான கடவுள் உண்டு। बहुत सारे तरीके के भगवान है। இந்த பைபிள்லயும் ये कलाम में भी நிறைய பேரு बहुत सारे लोग கடவுள் 1 2 3 அப்படின்னு நிறைய பிரசங்கம் பண்றாங்க। परमेश्वर को एक परमेश्वर, 2 3 परमेश्वर है करके प्रचार करते ஆனா हैं। மனவாட்டிக்கு யாரு மனவாளன்? पर एक दुल्हन के लिए दूल्हा कितने हैं? ஒரே மனவாட்டி தான்। एक ही दूल्हा है। இவ எப்படி இருக்கணுமா? वो कैसे रहनी चाहिए? கரைபடாம இருக்கணும், वो उसमें दाग नहीं लगा हुआ होना चाहिए, சுத்தமா இருக்கணும்। शुद्ध रहना எதுல चाहिए। கரைபடக்கூடாது? किसमें दाग नहीं लगा हुआ होना चाहिए? சரீரத்திலையும் கரைபடக்கூடாது, कि शरीर में भी दाग नहीं लगा हुआ இந்த होना चाहिए। வேதத்திலையும் புரட்டக்கூடாது। और ये कलाम को भी वो उल्टा पलटा नहीं करना चाहिए। என்ன போதிக்கப்பட்டிருக்கோ जो सुसमाचार दिया गया है அதுல इसमें சுத்தமா இருக்கணும் சொல்லுது उसमें பைபிள்। शुद्ध रहना है करके कलाम कहता है। பாத்தீங்கன்னா பைபிள் சொல்லுது, देखिए कलाम कहता है, இஸ்ரவேலுக்கு हे इज़राइल सुन, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவர்னு சொல்லும்போது हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। இன்னொரு ஆள் பைபிளை கொண்டு வந்து तो वो इस तरह जब कलाम कहता है और दूसरा कोई आकर कलाम लेकर आकर இல்ல बोलते हैं 3 கடவுள், कि एक खुदा नहीं है, 3 खुदा இத है। விசுவாசத்தை நீ கரைபடுற। और उस चीज को अगर आप विश्वास करोगे तो आप में दाग लग जाएगा। பாத்துடுங்க, ஒரு ஸ்திரீக்கு देखिए एक स्त्री को ஒரே புருஷன் தான் உண்டு। एक ही पुरुष हो सकता है। 2 3 புருஷன் இருந்தா अगर 2 3 पुरुष होंगे அவன் யாரு तो वो क्या है? சொல்லுங்க? விபச்சாரி। वो व्यभिचारी है। தன்னை கரைப்படுத்திக்கிட்டா। वो खुद को अशुद्ध कर रही है। ஒரு புருஷனுக்கு एक पुरुष को அவன் மேல அன்பு வைத்து उसके ऊपर प्रेम रखकर அவனை மட்டும் சார்ந்து ஜீவிக்கிறவா सिर्फ उसके साथ रहकर जीने वाली, அவதான் கரைபடாத கன்னி, तो वही जो बिना दाग लगा हुआ कुमारी है। குமாரி। பாத்துடுங்க, அவட்ட கரை கிடையாது। उसमें कोई दाग अशुद्धता नहीं रहता இப்ப है। மணவாளன் வாராரு, अभी जब दूल्हा आता है, மணவாட்டியை எடுத்துக்கொள்ள வாராரு, दुल्हन को उठाकर ले जाने के लिए आता है, நீங்க எப்படி இருக்கணுமா? आपको कैसे रहना चाहिए? உங்ககிட்ட கரைகள் இருக்க கூடாது। आपके अंदर कोई दाग लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। என்ன கரைகள் இருக்க கூடாது? कौन सा दाग नहीं रहना நம்ம चाहिए? என்ன விசுவாசிக்கணும்? हम क्या विश्वास करते பைபிள் हैं? படிப்போம்। कलाम में पढ़ेंगे हम। 1 கொரிந்தியர் 1 कुरिन्थियों का किताब 1 11 पहला अध्याय இல்ல और 2 கொரிந்தியர் 2 कुरिन्थियों का किताब 11 2 வாசிங்க। 11वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। நான் உங்களை ஆ கற்புள்ள கன்னிகையாக ஆ என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்க நியமித்தபடியால் ஆ உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன்। பாத்துங்க, படி, हिंदी में पढ़ा फटाफट। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ। माइक देना उनको। हाँ। लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के हालेलुया। समान मसीह को सौंप दूं। ஆமென்। பாத்துங்க, பவுல் சொல்றாரு, देखिए पौलुस कहता है, இது சபையை பார்த்து சொல்றாரு, ये कलीसिया को देखकर कहता है, நான் உங்களை मैं तुमको கற்புள்ள கன்னி, एक कुंवारी बनाकर। குமாரி கற்புள்ள கன்னினா एक कुंवारी का मतलब होता है அவ யாரையுமே பார்க்காதவா, कि वो किसी को दिखी नहीं है, யாரு மேலுமே இச்சை கொள்ளாதவா, किसी के ऊपर इच्छा नहीं आया उसको, அவ கற்பு கரைபடாம இருக்கு। और उसका जो दिल है वो खराब नहीं हुआ है। கற்புக்கு என்னது நீங்க சொல்றது கிளீனா வரணும்। நீங்க அதை படிக்க பாப்போம், ஹிந்தில படிக்க। उसका गर्भ खराब नहीं हुआ है। ஒரே புருஷன் மேல தன் மனதை வைக்கிறான், एक ही पुरुष के ऊपर वो उसका दिल को रखती है, அதனாலதான் அவ கரைபடாத கற்புள்ள கன்னி। इसीलिए वो दाग न लगा हुआ गर्भ भरा कुमारी है। அவ 2 புருஷன் மேல 3 புருஷன் மேல கண்ணு வச்சிருந்தானா वो अगर 2 पुरुष या 3 पुरुष के ऊपर उसका दिल लगाई होती அவ யாரு? तो वो कौन है? கரைப்பட்டவள்। तो वो दाग लगी हुई होगी, கரைப்பட்டவள் தன்னை ஆயத்தப்படுத்த முடியாது। और जिस पर दाग लगा है वो खुद को तैयार नहीं कर सकती है। मैं जो बोल रहा समझ में आता है ना? मैं நான் என்ன சொல்றேன் தெரியுதுல உங்களுக்கு? जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? கிளீனா காட்டிடுங்க। अच्छे तरह से सुन लीजिए। இந்த உலகத்துல ये संसार में ஒரு மனைவிக்கு एक पत्नी को ஒரு புருஷன் தான் இருக்க முடியும்।
एक ही पुरुष हो सकता है, ரெண்டு புருஷன் இருந்தா நீங்க கரைப்பட்டவங்க, दो पुरुष होंगे तो वो दाग लगा हुआ स्त्री होगी, மூணு புருஷன் இருந்தா கரைப்பட்டவங்க. अगर तीन पुरुष होंगे तो भी वो दाग लगा அப்ப हुआ நம்ம स्त्री யார் होगी। மேல என்னமா இருக்கணும்? तो हम किसके ऊपर हमारा इच्छा होना ஒரு चाहिए? ஸ்திரீ யார நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும்? एक स्त्री किसको सोचती रहनी தன்னுடைய चाहिए? கணவன் மேலதான் அன்பு செலுத்தணும். सिर्फ उसके पुरुष पर प्रेम रखना चाहिए। ஒரு கணவன் एक पुरुष தன்னுடைய மனைவி மேலதான் அன்பு கூறணும். उसके पति में ही प्रेम रखना चाहिए। இப்படி இல்லைன்னா நீங்க கரைப்பட்டவங்கன்னு பைபிள் சொல்லுது. ऐसा नहीं है तो आपका दिल खराब है करके। அதே போல उसी तरह நம்ம ஆவிக்குரிய हमारे आत्मिक जीवन में भी இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர, यीशु मसीह के अलावा, அந்த ஒரு தேவனை தவிர एक परमेश्वर के अलावा, நீங்க யார நினைச்சாலும் சரி, आप किसी को भी, किसी और को अगर सोचेंगे तो भी, நீ கிறிஸ்துவ சமுதாயத்துல आज मसीह के लोगों के बीच में மரியாதை வணங்குறாங்க. मरियम को मानते हैं, அப்புறம் யாரு தேவ தூதர்களை வணங்குறாங்க. ये परमेश्वर का दूत लोगों को भी मानते हैं, யோசேப்பை வணங்குறாங்க. योसेफ को मानते हैं, அநேக ஊழியக்காரர்களை வணங்குறாங்க. बहुत सारे जो एल्डर्स है, सेवक लोग हैं, वो मानते हैं। அப்ப இவங்க யாரு? तो ये कौन है? கரைப்பட்டவர்கள். इन लोग दाग लगे हुए लोग हैं। இவங்க எங்க போக முடியாது? ये कहाँ नहीं जा सकते हैं? பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. ஞாபகம் வச்சிருங்க. स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। எந்த சபையும் சரி, कोई भी कलिशा क्यों ना அது हो, எந்த சபையா இருந்தாலும் சரி, कोई भी कलिशा क्यों அது ना हो, ஆர்ச்சியா இருந்தாலும் ஜிஹெச்சியா இருந்தாலும் பெந்தேகோஸ்தா இருந்தாலும் वो சரி, चाहे CSI हो, அது डोमिनेशन இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உள்ள சபையா இருந்தாலும் சரி, वो यीशु मसीह के नाम का ही कलिशा क्यों ना हो, யாரை விசுவாசிக்கணும்? किसको विश्वास करना है? இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டும்தான் விசுவாசிக்கணும். सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करना है। இவர்தான் நம்ம மனவாளன். तो वही हमारा दूल्हा है। பாத்தீங்கன்னா இவரை इनको உங்களுக்குள்ள அலங்காரமாய் கொண்டு வரணும். आपके अंदर सुंदरता से लाना है। பைபிள் சொல்லுது, कलाम कहता है, உங்களை நான் கற்புள்ள கன்னியாகிய आपको मैं गर्भ भरा हुआ कुमारी बनाकर கிறிஸ்து என்ன ஒரே புருஷருக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாராம். मसीह नाम का एक ही पुरुष को सौंपा हूं। உங்களெல்லாம் யாருக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாரா? आप सबको किसके पास सौंपे हैं? கிறிஸ்து என்ன ஒரே புருஷருக்கு, मसीह नाम का एक ही पुरुष को सौंपे हैं। இயேசு கிறிஸ்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாரு. यीशु मसीह के लिए आपको सौंपे हैं। பாத்தீங்கன்னா பவுல் கீழே வாசிக்கும் போது சொல்றாரு, देखिए, पौलुस नीचे जब पढ़ते टाइम बताते हैं, ஆகிலும் इसके बावजूद, இந்த மூணாம் வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது, ये तीसरा वचन को, சர்ப்பமானது कि जो सर्प है தந்திரத்தினால் वो चालाकी से ஏவாளை வஞ்சித்துதான். वो हवा को भरमाया। ஏவாளை எப்படி வஞ்சிச்சுன்னா, हवा को कैसे भरमाया? ஒன்றுக்கு மேம்பட்ட தேவனை உபதேசம் பண்ணி, एक से ज्यादा परमेश्वर के बारे में सुसमाचार बताकर। நீங்க அதை அங்க போய் படிச்சுக்கலாம். आप घर जाकर पढ़िए, இந்த கனியை புசிக்கும் நாளில் ये फल को जब तू खाएगी நீங்க எப்படி இருப்பீங்களா? तू कैसे बन जाएगा தேவர்களை போல இருப்பீங்க कि அப்படின்னு. तू परमेश्वरों के तरह बन जाएगा करके, தேவர்கள் போல இருப்பீங்கன்னு ஒரு உபதேசம் போட்டான். परमेश्वरों का तरह रहेगा करके उसने एक सुसमाचार को डाल दिया। அதனாலதான் ஆதி தாய் என்ன செய்யறா? கரப்படுறா. तो उसीलिए सबसे पहला माँ वो दाग लग जाता है उसमें பதினஞ்சு அவளை புறக்கணிக்கப்படுது. और उसको नीचे गिराया जाता है। இன்னைக்கு அதே பவுல் சொல்றாரு, उसी तरह पौलुस कहते हैं இன்னைக்கும் பிசாசானவன் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறான். कि आज भी शैतान भरमाने के लिए तैयार है। நம்ம உபதேசத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். हम सुसमाचार में दृढ़ रहना चाहिए। பைபிளை குறித்த அறிவு கிளீனா இருக்கணும். ये कलाम के बारे में सोच विचार साफ होना चाहिए। பைபிள் முழுவதும் சொல்லுது, ये सारा कलाम बताता है, ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல வரைக்கும் சொல்லுது, ये उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक நான் बताता है நானே கர்த்தர், कि मैं ही परमेश्वर हूँ, என்னை அன்றி வேற தேவன் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம். मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर आपको नहीं होना। வானத்திலும் பூமியிலும் ये आकाश और संसार में எந்த ஒரு ரூபத்தையும் வணங்காண்டா, कोई भी मूर्त को आप नमन मत करो நீங்க உருவாக்க வேண்டாம். और ना ही बनाओ। என்னை அன்றி வேற தேவன் இல்ல, मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर எனக்கு नहीं है சமமான தேவன் அல்ல. और मेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। நான் தான் முந்தினவர், मैं ही सबसे पहला நான் हूँ தான் பிந்தினவர். और मैं ही सबसे आखिरी हूँ। தொடக்கமா வருதா, स्टार्टिंग भी चालू भी वही है முடிவா வருதா? और अंत भी वही है। பாத்துருங்க, இவரை அன்றி வேற தேவன் நமக்கு கிடையாது. इनके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। நான் ஏன் தெளிவா திருப்பி வாபஸ் சொல்றேன்னா, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? மனவாட்டி ஆயத்தப்படுத்துறா யார கொண்டு? क्यों जब दुल्हन तैयार होती है किसको தன் लेकर? மனவாளனை பார்த்து ஆயத்தப்படுறா. उनका उसके दूल्हा को देखकर वो तैयार होती है। மனவாளன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா अगर दूल्हा को आप देखोगे அவர் வந்து அழகு உள்ளவர். तो वो सुंदर है। அழகு என்னது ये सुंदर का मतलब क्या है? தெரியுமா?
पता है आपको? அழகுன்னா இந்த அழகு கிடையாது. सुंदर का मतलब ये चेहरे का सुंदरता नहीं है. பவுடர் போட்டு லிப்ட் போட்டு நகை நட்டெல்லாம் போட்டு இந்த அழகு கிடையாது. पाउडर डाल के लिपस्टिक डाल के गहना डाल के वो सुंदरता नहीं है. அன்பு என்ற ஒரு அழகு. அல்லேலூயா. प्रेम नाम का एक सुंदरता. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் எப்படி இருக்காரா? परमेश्वर कैसे है? அன்பா இருக்கிறாரா? परमेश्वर प्रेम है. பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இருக்காரு? यीशु मसीह कैसे है? அன்பா இருக்கிறாரு. वो प्रेम है. நம்ம எல்லாம் என்ன எப்படி இருந்தோம் தெரியுங்களா? हम सब कैसे थे? நம்ம பாவத்துல புரண்டு கிடந்தோம். हम पाप में मरे हुए थे. ஒரு சவதிக்குள்ள கிடந்தோம். एक चिकड़ के अंदर पड़े हुए थे. அவர் அழகை கொண்டு நம்மளை நினைக்கிறார் மாத்திர. उनके सुंदरता को लेके वो हमें भी बदलते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. தன்னுடைய குணத்தை கொண்டு நம்மளை மாத்தினார். उनके गुण को लेके वो हमें बदलते हैं. தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்மளை மாத்தினார். उनके जीवन को देखकर हमें बदलते हैं. அப்ப மனவாளுடைய அன்பு நமக்கு வரணும் तो வேண்டாம்? दूल्हा का प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए या नहीं வரணும். चाहिए? வரணும். आना चाहिए. எபேசியர் 4:5 इफिसियों का किताब 5:5 5:27 26 इफिसियों का किताब 5:26-27 पढ़ेंगे. हाँ. 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 அல்லேலூயா. हालेलुया. பட இதுமே பட படாபட். कि उसको वचन के द्वारा हाँ. जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए हाँ. और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ. अपने पास खड़ी करे हाँ. जिसमें ना कलम हाँ. ना सूली हाँ. ना कोई और ऐसी वस्तु हो हाँ. पर पवित्र और निर्दोष हो। பாருங்க பைபிள் சொல்லுது देखिए कलाम कहता है தம்மை அதை திரு வசனத்தை கொண்டு उनके वो वस्त्र को लेकर திரு வசனம் வசனம் उनके वो वचन को लेकर இந்த வசனத்தை கொண்டு उनके वचन को लेकर என்ன பண்ணாரா? क्या किए? தண்ணீர் மூழ்கினார். वो पानी में डुबा कर निकाले. முதல்ல என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா? पहले क्या करना है? தண்ணீர்னா மூழ்கப்படணும். पहले ये पानी में डूब कर निकलना है. ஏன் மூழ்கப்படணும் கழுவப்படணும்? क्यों शुद्ध होना है पानी से? இந்த தண்ணீர்ல நீங்க மூழ்கி கழுவப்படணும். क्योंकि ये पानी में आपको शुद्ध होना है. மணவாளன் வரப்போகிறார். क्योंकि दूल्हा आने वाला है. மணவாட்டி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினார். दुल्हन खुद को तैयार करी है. இப்ப என்கேஜ்மெண்ட் நடக்கணும் உங்களுக்கு. अभी एंगेजमेंट होना है आपको. என்கேஜ்மெண்ட் நடந்தவங்க ஒரு சில பேர் இருப்பீங்க. एंगेजमेंट हुए वाले कुछ लोग होंगे என்கேஜ்மெண்ட் நடக்காதவங்க இருக்கீங்க. और जिनका एंगेजमेंट हुआ नहीं वो भी बैठे हैं. என்கேஜ்மெண்ட்க்கு நம்ம ஆயத்தப்படணும். अभी एंगेजमेंट के लिए आपको तैयार होना அவன் है. எப்படி இருக்கணுமா? वो कैसे रहना है? தண்ணீர் மூழ்கினால் சுத்திகரிக்கப்படணும். ये पानी में डूबकर शुद्ध होना है. முதல்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு पहले परमेश्वर कहते हैं ஜலத்தினால ஆவினான் பெறாவிட்டால் कि जल और आत्मा से अगर नहीं जन्मेंगे எங்க போக முடியாதா? तो कहाँ नहीं जा सकते हैं? आप लोग बोलो हालेलुया हालेलुया. 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 ये तो मेन है, ये अलंकारम, ये तो खूबसूरत है. இதுதான் இன்னைக்கு நம்முடைய அலங்காரம். तो यही हमारे लिए खूबसूरती है. முதல்ல पहले ஜலத்தினால ஆவினால பெறாவிட்டால் जल और आत्मा से अगर नहीं जन्मोगे எங்க போக முடியாது? तो कहाँ नहीं जा தேவனுடைய सकते? ராஜ்யத்துல போக முடியாது. तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते. முதல்ல தண்ணிக்குள்ள வரணும். पहले पानी में आना है. தண்ணிக்குள்ள வந்தாம पानी से नहीं आए बिना நீங்க மூழ்கி வெளியே வராம आप यहाँ इसमें डूबकर बाहर निकले बिना நீங்க சுத்திகரிக்கப்பட முடியாது. आप शुद्ध नहीं हो सकते. வெளியில வந்த பிறகு बाहर आने के அடுத்த बाद ஸ்டெப் और दूसरा स्टेप है பரிசுத்தமாகணும். आपको पवित्र बनना है. மனவாட்டி என்ன செய்யணும்? दुल्हन को क्या करना है? பரிசுத்தமாகணும். पवित्र बनना है. பரிசுத்தமாகாம पवित्र हुए बिना தேவனை என்ன செய்ய முடியாது? आप परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हो? தரிசிக்க முடியாது. आप दर्शन नहीं कर பரிசுத்தங்க सकते. பழைய ஏற்பாட்டுல ये पुराने करार में எஸ்தர்ன்ற ஒரு ராஜாத்தி இருக்கிறா. एस्तर नाम की एक रानी थी. ஆகாஸ் ஒரு ராஜா. वो आहासुर करके एक राजा था. அவங்க முத கல்யாணம் முடிஞ்சு அந்த 10 அவன் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படியாதனால वो शादी होकर उसके पति को न सुनने के वजह से நீங்க வசனத்தை வேணா எழுதி வச்சிடுங்க. वो वचन को लिखकर रख दीजिए. எஸ்தர் 2:9-12 एस्तर का किताब 2:9 से लेके 12 लिखरको आप घर में लिखे। जाके पढ़ो. घर में जाके पढ़िए. அவளை ஆண்டு அந்த திருப்பி அவளுக்கு என்ன செய்றாங்க? மனவாட்டியை தேடுறாங்க அந்த ஆகாஸ் ராஜா. वो आज राजा के लिए फिर से एक दुल्हन ढूंढ रहे थे எஸ்தரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. और एस्तर को चुनकर निकालते हैं. அவளை சுத்திகரித்து ராஜாவுக்கு முன்பாக கொண்டு போனோம். उसको शुद्ध करके राजा के सामने लेकर जाना है. எப்படி சுத்திகரிக்காங்க தெரியுமா? कैसे शुद्ध करते हैं उसे? 7 தாதிகளை நியமிக்கிறாங்க. 7 தாதிகள், அதாவது 7 வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க. 7 नौकरानियों को वो नियमित करते हैं. அவங்களுக்கு 7 தாதிகளை நியமிக்கிறாங்க. उसके लिए 7 नौकरानियों को तैयार करते हैं. அதுக்கப்புறம் 6 மாசம் வெள்ளை போல 6 மாசம் லவங்கம்.
6 மாசம் தூபவர்க்கம். தூபவர்க்கம்னா वसन நீங்க வசனத்தை எடுங்க பாப்போம். வசனத்தை நிக்கால் எஸ்தர் 2 9 12 எடுங்க. ये एस्तर का किताब दूसरा अध्याय 9 से 12 पढ़ेंगे. 9ல 9ல இருந்து 12 படிச்சிடும். வசனத்தையே படிச்சிடும். அந்த பெண் அவன் பார்வைக்கு நன்றாயிருந்ததினால் அவளுக்கு அவன் கண்களிலே தயவு கிடைத்தது. ஆகையால் அவளை சுத்திகரிக்க வேண்டியதையும் அவளுக்கு தேவையான மற்றவைகளையும் அவளுக்கு கொடுக்கவும் ராஜா அரண்மனையில் இருக்கிற 7 தாசிமார்களை அவளுக்கு நியமிக்கவும் ராஜாவை வந்து அரண்மனையில் சிறந்த ஒரு இடத்திலே அவளையும் அவள் தாசிமார்களையும் வைத்தான். இத பதிலுங்க. அந்த பெண் பார்வைக்கு அளவுள்ளவளா இருந்தா. वह युवती उसके दृष्टि में अच्छी लगी அவர் கண்களில் அவருக்கு தயவு கிடைத்தது. और उससे प्रसन्न हुआ. तब उसने இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பெண்கள் அவரை பாக்குறாங்க. और इसके पहले बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं யார் वहां, கண்களில் தயவு கிடைக்கல. पर किसी के लिए उसके लिए दया नहीं आया. ஆனா எஸ்தருக்கு மட்டும் தயவு கிடைச்சது. पर सिर्फ एस्तर के लिए उसको दया आया. அநேக பேர் இங்க வராங்க. बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, ஆனா யாரு மேல தயவு கிடைச்சது? पर किसके ऊपर दया मिलेगा? உங்களுக்கு எனக்கு தயவு கிடைச்சது. அல்லேலூயா. आपके लिए और मेरे लिए दया मिला आमेन। परमेश्वर के नजरों में. बहुत लोग इधर आता है आना किसी के ऊपर दया नहीं मिला. आपको मेरा दया मिला. ये बाइबल वचन इतना சொல்லுது. एक वचन यही कहता है. பாத்தீங்க अनेक பேர் அவரிடத்துல வந்தாங்க. देखिए बहुत सारे लोग उसके पास आए, ஆனா அங்க என்ன தயவு கிடைக்கல. எஸ்தருக்கும் அவருடைய கண்களில் கிருபை கிடைச்சது. पर सिर्फ एस्तर को उसके आंखों में दया मिला. அவளுக்கு 7 தாதிகள் நியமித்திருந்தாங்க. उसके लिए இந்தியில படிக்கல. दादी यार தெரிஞ்சு. वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ. तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी. 7 सहेलियां, தாதிமார்களை நியமித்து வச்சிருந்தாங்க. 7 सहेलियां दी. அங்க யாரு கன்னிமடான்னு சொல்லுது. और கற்பு உள்ள கன்னிகள் இருக்கிற இடம். और वो जो जगह है वो कुंवारियों का जगह है. அங்கேயும் குமாரி தேவைப்படுது. वहां पर भी कुमारियां जरूरत होती है. இவளை எப்படி சுத்திகரிக்கிறாங்கன்னா उसको कैसे शुद्ध करते நீங்க हैं? 12 வச்சுக்கல. जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह श्रेयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके 7 स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था. अर्थात उसके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि कुछ माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था. அல்லேலூயா. பாத்தீங்க இந்த 2 விதமான அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்க உங்களுக்கு. 6 மாசம் என்ன செய்யணுமா? कि 6 महीना मासों ஆமா. 6 महीने இல்ல தைலத்துல வருது இல்ல. வெள்ளை போல தைலம். வெள்ளை போல தைலம். कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था लगाया जाता था. और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता இந்த था. 6 மாசம் வெள்ளை போலம், ये 6 महीना गंधरस का तेल 6 மாசம் और 6 महीना சுந்த வர்க்கங்களில் सुगंध द्रव्य இவங்களை அழகுபடுத்தன் இருக்கு. ये इस्तेमाल करके उसे शुद्ध किया जा ஒரு रहा था. ராஜாவை சந்திக்க போனா एक राजा को अगर मिलने जाना है இவ்வளவு அளவுக்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு तो इतना सुंदर उसको बनाकर ராஜாவிட்ட கொண்டு போயிருக்கு. राजा के पास लेके जाते थे, அப்பதான் அவள் அங்கீகரிக்கிறார். तो तभी राजा उसे स्वीकार करते थे. நம்ம ராஜாவை சந்திக்க போன எப்படி हम அலங்கரிக்க? अगर राजा को मिलने जाना है तो कैसे तैयार होना है? அல்லேலூயா. हालेलुया. பைபிள் சொல்லுது कलाम कहता है அமைதலும் சாந்தமுள்ள ஆவி कि शांति भरा आत्मा நம்ம உள்ள வேணுமா? हमारे अंदर चाहिए. இதுதான் அலங்கரிப்பு. அப்படி பைபிள் சொல்லுது. तो वही तैयार होना ஒரு करके எஸ்தர் कलाम कहता है. ராஜாத்தி ये एस्तर रानी ராஜாவை சந்திக்கணும்னா राजा को अगर जाकर मिलना है 6 மாசம் 12 மாசம் அவளை சுத்திகரிக்கிறாங்க. तो 12 महीना उसे शुद्ध करते हैं. இன்னைக்கு நம்ம சுத்திகரிக்கப்படணும்னா आज हमें अगर शुद्ध होना है முதல்ல எங்க வரணுமா? पहले हमें कहां पर आना है? எங்க வரணும்? कहां पर आना நம்ம है? பாவ மன்னிப்புக்கு हमें पाप का क्षमा के लिए இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால் கழுவப்படணும். यीशु मसीह के लहू से हमें धोना होता இயேசு है. கிறிஸ்து நாமத்தினால் பாவ மன்னிப்பை பெறணும். यीशु मसीह के नाम से पाप का क्षमा அந்த पाना है. பாவ மன்னிப்பை பெறாம वो पाप का क्षमा पाए बिना நம்ம சுத்தமாக முடியாது. हम शुद्ध
नहीं हो सकते हैं। முதல்ல பாவ மன்னிப்பு பெறணும், पहले पाप का क्षमा पाना அது है, பாவம் கழுவப்படுது, हमारा पाप धोया जाता நம்ம है, இருக்கிற துர்நாத்தம் எடுக்கப்படுது, हमारे अंदर का जो துர்நாத்தம் गंदगी निकाला जाता है, அடுத்தாப்புல और उसके बाद பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படணும். पवित्र आत्मा से भरना है। இதுதான் தேவனுக்கு உகந்த வாசனை. तो यही परमेश्वर के लिए सुगंध ये है, இந்த வாசனை நமக்கு தேவைப்படுது. और ये सुगंध भी हमें அப்ப जरूरत பைபிள் है। சொல்லுது, तो कलाम कहता है, அந்த சபை திருப்பி வாங்க, எபிரேயர் 5:26. फिर से इफिसियों का किताब 5:26 पढ़ेंगे। ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ படிங்க, இந்தில படிங்க சீக்கிரம். कि उसको वचन के द्वारा जल हाँ। के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, ஆ और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ। अपने पास खड़ी करे, ஆ जिसमें न कलंक, न झुर्री, हाँ। न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। பாத்துடுங்க, ஆண்டவரு இந்த சபைய கரை திரையற்ற சபையாக இருக்க அளவுக்கு தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். परमेश्वर ये कलीसिया में कोई दाग न लगे, इसीलिए वो खुद को समर्पण किए। இந்த சபைய, ये कलीसिया को, இந்த வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிற இந்த சபைய ये वचन को प्रचार किया, சுத்திகரிக்க முடியாய் தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். इसको शुद्ध करने के लिए वो खुद को समर्पण முதல்ல किया। என்ன பண்ணுமா? उनको क्या நீங்க करना है? ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும். पहले आपको बपतिस्मा लेना இந்த है। சபை எந்த சபை? ये कलीसिया कौन सा कलीसिया है? பைபிள்ல நம்ம பார்ப்போம். ये कलाम में हम देखेंगे। இன்னைக்கு உலகத்துல அநேக சபைகள் இருக்கு. आज ये संसार में कई सारे இன்னைக்கு कलीसिया हैं। சபையை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். आज कलीसिया के बारे में आपको जानना ஒரே है, ஒரு சபை தான். एक ही कलीसिया है। இந்த சபை உலகம் முழுவதும் இருக்கு. ये कलीसिया सारे संसार में है, இந்த சபையில உபதேசம் ஒரே உபதேசம் தான் இருக்கும். और ये कलीसिया में एक ही सुसमाचार என்ன बताया பைபிள் जाएगा। சொல்லுதோ जो कलाम कहता है இந்த உபதேசம் இருக்கும். वही उपदेश होगा, இவதான் அலங்கரிக்கப்படுறா, ஞாபகம் வச்சிருங்க. और वही सुंदर बनाई அந்த जाती சபையை है। நம்ம பார்ப்போம். உங்களுக்கு वो कलीसिया के बारे में हम பாத்துருங்க, देखेंगे। பைபிள் சொல்லுது. कलाम कहता है, எபிரேயர் 12 எடுங்க. எபிரேயர் 12 14 15 வாசிங்க. इफिसियों का किताब 12वां अध्याय 14-15 पढ़ेंगे। எபிரேயர் इब्रानियों 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 का किताब 12वां अध्याय 14-15। ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ அப்புறம் படி 16 வாசி. இந்தில படி. सबसे मेल मिलाप रखो हाँ। और उस पवित्रता के खोजी हो हाँ। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ। ध्यान से देखते रहो, हाँ। ऐसे ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित बिल्कुल। न जाए, हाँ। या कोई कड़वी जड़ फूट पर कष्ट दे और उसके अगर द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। அல்லேலூயா. हालेलुया। யாவரோடும் ये सबसे எல்லாரோடும் சமாதானமா இருக்கணுமா? सबके साथ समाधान में रहना மனவாட்டி எப்படி चाहिए। இருக்கணுமா? ये दुल्हन कैसी होनी चाहिए? அங்க பெரியவன் உயர்ந்தவன் பணக்காரன் ஏழைன்னு கிடையாது. उसमें बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं है। பாருங்க, பரலோகத்துல கிடையாது. देखिए स्वर्ग राज्य में भी नहीं है। பணக்காரன் ஏழை சின்ன ஜாதி பெரிய ஜாதி எல்லாம் கிடையாது. ये अमीर गरीब छोटा जात बड़ा जात ऐसा कुछ नहीं है। அங்க वहाँ அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. पर, वहाँ पर कुछ नहीं है वैसा। ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कहते हैं பரமண்டலங்கள் பிதாவே, பரமண்டலங்கள் பிதாவே, कि स्वर्ग राज्य में मेरा पिता, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, आपका नाम पवित्र माना உம்முடைய जाए, ராஜ்யம் வருவதாக, आपका राज्य आए, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல் आपके इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, இந்த பூமியில என்ன பண்ணணுமா? செய்யப்படணுமா? वैसे ही इस पृथ्वी में भी पूरी हो। பரலோகத்துல என்ன செய்யப்படுதோ ये स्वर्ग राज्य में जो पूरा किया जाता இங்க है அதைத்தான் செய்யணும். वही यहाँ पर ஆண்டவர் அதான் சொல்றாரு, परमेश्वर वही कहते हैं யாவரோடு சமாதானம் இருங்க, कि सबके साथ समाधान में रहिए, பரிசுத்தமுள்ளவா இருங்க, कि पवित्र रहिए,
பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को दर्शन नहीं बाइबल कर सकता சொல்லுது, है। कलाम कहता है ஒருவனும் कोई भी தேவனுடைய கிருபை இழந்து போகாதபடி परमेश्वर का कृपा न खोए इसलिए யாதொரு கசப்பு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. तो कोई कड़वाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। முதல்ல என்ன செய்யக்கூடாது? पहले क्या नहीं करना चाहिए? மனசுக்குள்ள கசப்பு இருக்கக்கூடாது. आपके दिल के अंदर कड़वाहट नहीं होना चाहिए। அது முளைத்து எழும்பி கலக்கம் உண்டானால் वो उग कर वो कोई चीजों को न लेके आए, அநேகவரை தீட்டுப்படுத்த அப்படிங்குது பைபிள். वो बहुत सारे लोग खराब कर सकता है। மணவாளன் வரும்போது जब दुल्हा आता है உங்க இறுதி என்ன இருக்கணுமா? के हृदय में कैसा होना चाहिए? சுத்தமா இருக்கணும். शुद्ध होना चाहिए। சுத்தமுள்ள இஸ்ரவேலுக்கு शुद्ध जो शुद्ध इजरायली है, கர்த்தர் சமீபமா இருக்காரு பைபிள் சொல்லுது. परमेश्वर नजदीक है, कलाम कहता அப்ப है। மணவாட்டி என்ன பண்ணுமா? तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? யாரோடு எல்லாரோட என்ன செய்யணுமா? कि सबके साथ कैसा होना चाहिए? சமாதானமா இருக்கணுமா? समाधान में रहना चाहिए। சமாதானமா இருக்குன்னா समाधान में रहना चाहिए तो உங்களுக்குள்ள என்ன வரணும்? आपके अंदर क्या आना चाहिए? சொல்லுங்க. बोलिए। இந்த விசுவாசத்தை கொண்டு செய்ய முடியாது. ये विश्वास को लेकर नहीं कर सकते। உங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் வரணும். आपके अंदर पवित्र आत्मा आना चाहिए। முதல்ல பாவம் கழுவப்படணும். आपका पाप धोया जाना चाहिए। நீங்க பாவம் கழுவப்படாம आपका पाप धोए बिना நீங்க என்ன செய்ய முடியாது? क्या नहीं कर सकते हो? நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? हम क्या नहीं कर सकते? தேவனை தரிசிக்க முடியாது, பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. परमेश्वर का दर्शन भी नहीं ले ஏசாயா सकते। 61:10 வாசிங்க. यशायाह का किताब 61वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। यशायाह 61:10। 10. கர்த்தர் புஷ்பாய் மக்கள் மேல் என் தேவன் உங்கள் என் ஆத்துமா பரிபூர்ணத்திற்கு மணவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வதற்கும் மணவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்வதற்கும் ஒப்பாக அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு சுற்றி நீதியின் சால்வை எனக்கு தந்தார்। मैं यहोवा के कारण अति आनंद होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उदार के वस्त्र पहनाया और दर्द की चादर ऐसे ओढ़ा कि जैसा दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने बहनों से अपना श्रृंगार करती है। ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற மணவாட்டி இருக்கு சொல்றா. परमेश्वर के अंदर दुल्हन कहती है कि खुश रहती है। என் தேவனுக்குள் என் ஆத்மா களிகூறுது. परमेश्वर के आत्मा के अंदर मेरा आत्मा खुश होता है। மணவாளன் और दूल्हा மணவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்துக் उसको கொள்கிறார். नगीना से उसको सुंदर बनाता है। மணவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்கிறதுக்கும் और दुल्हन नगीने से उसको सुंदर बनाने के लिए இதுக்கு ஒப்பாய் इसके तुल्य பதில் இந்த உலகத்துல கல்யாணம் முடிக்கும் முன்னாடி என்ன செய்வாங்க? ये संसार में शादी होने से पहले क्या करते हैं? நகை நட்டை போட்டுட்டு அலங்கரிச்சிருப்பாங்க. वो बहुत सुंदर बनते हैं नगीना இதுக்கு के डाल ஒப்பாக के। इसके तुल्य தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்கிறதுக்கு खुद को सुंदर बनाने के लिए அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை எனக்கு உடுத்தி वो उद्धार का वस्त्र पहनकर நீதியின் சால்வை தரிக்கிறாரு. और नीति का ये भी पहनाते हैं। நீதியின் சால்வை எதுக்கு தரிக்கிறாரு? नीति का वस्त्र भी पहनाते हैं சந்திக்க போன ஆண்டவரை ताकि परमेश्वर से जाके मिल முதல்ல सके। ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் நமக்கு தேவை. उद्धार का वस्त्र में चाहिए அதுக்கப்புறம் நீதியின் और சால்வா தேவை. नीति का सॉल भी चाहिए। நீதியின் சால்வா என்ன தெரியுங்களா? नीति का सॉल क्या है? பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமை. ये पवित्र आत्मा का महिमा। இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு தேவை. दोनों भी आपको இன்னைக்கு चाहिए। நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோமா? आज हम उद्धार पाएंगे। கேள்வி இதான். सवाल वही है। ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு उद्धार पाने ஒரு के लिए சபையை பூமியில நியமிச்சாரு. एक कलीसिया को परमेश्वर ने यहाँ पे அந்த नियुक्त சபையை किया। நம்ம பார்ப்போம். वो कलीसिया का ஏசாயா यशायाह का किताब இல்ல இல்ல மத்தேயு मत्ती का किताब 16 16 अध्याय வசனத்தெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ये वचन को सब लिख के लीजिए, உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும். आपको काम आएगा। இது ஒரு சுவிசேஷம். ये एक सुसमाचार है, ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம். उद्धार का सुसमाचार है। மனவாட்டி தன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிற சுவிசேஷம். दुल्हन तैयार होने के लिए இந்த सुसमाचार है। ஸ்டெப்புக்குள்ள வராம ये चीजों में आए बिना உங்ககிட்ட இருந்து தெய்வீக அன்பை வெளிப்படுத்த முடியாது. आपके अंदर का परमेश्वर का प्रेम नहीं प्रकट होगा। இன்னைக்கு अनेक பேர் அன்பை வெளிப்படுத்துறாங்க. और बहुत सारे लोग प्रेम को प्रकट करते என்ன हैं। அன்பை வெளிப்படுத்துறாங்கன்னா कौन सा प्रेम को प्रकट करते हैं? மாம்சத்துடைய அன்பை வெளிப்படுத்துறாங்க. मांस का प्रेम प्रकट करते हैं। ஆண்டவர் சொன்னாரு, परमेश्वर कहते हैं மனுஷகுமாரன் வருங்காலத்தில் कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा அன்பை காண்பாயோ? कि तू प्रेम देखेगा, ஒரு மனுஷனுக்கு அன்பு இருக்காது. किसी का भी प्रेम नहीं என்ன रहेगा। அன்பு இருக்காது? कौन सा प्रेम नहीं रहेगा? தேவனை பற்று அன்பு இருக்காது. परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। வார்த்தை குறித்த அன்பு இருக்காது. वचन का प्रेम नहीं இந்த रहेगा। வார்த்தை தான் அன்பு ஞாபகம் வச்சிருங்க. वचन ही प्रेम है। இதை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு ஒருவன் இருக்க மாட்டான் பூமியில. ये जो विश्वास करता है वो संसार में नहीं எப்படி रहेगा। நோவா
जिस तरह नोवा தன்னுடைய பேரை உண்டு பண்ணி उसका जहाज को बनाकर ஜனங்களுக்கெல்லாம் வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறான். सभी लोगों को सुसमाचार बताता है மழை வரப்போகுதுப்பா, कि बारिश आने वाला இயேசு है। கிறிஸ்து பூமி அழிக்க போறாரு. यीशु मसीह संसार को मिटा देने वाले हैं। ஆனா அதுக்கு முன்னாடி மழையே கிடையாது. इसके पहले कोई बारिश नहीं होता, ஆனா நோவா பிரசங்கிக்கிறான். पर नोआ प्रचार करता है। எத்தனை வருஷமா பிரசங்கிக்கிறான்? कितना साल प्रचार करता है? 120 வருஷம் பிரசங்கிக்கிறான். 120 साल प्रचार करता है, ஆனா அங்க யாருமே கேட்கல. पर वहां पर कोई नहीं सुना। நோவா கப்பலை உண்டு பண்ணும்போது और नूह ने जब जहाज तैयार किया, எல்லாரும் வந்து நோவாவுக்கு வேலை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. तब आकर नूह के लिए काम करके देते हैं। அந்த இடத்துல சுவிசேஷம் சொல்றான். उस जगह में वो सुसमाचार ஆனா बताता है, விசுவாசிக்கல. पर कोई विश्वास नहीं। எல்லாரும் பிரயாசம் பண்ணாங்க. सब लोग उसे निंदा किए। நேரம் வந்துச்சு, जब वक्त आया வானம் திறக்கப்பட்டுச்சு, और आसमान खुल गई பூமி எல்லாம் ஊத்து திறக்கப்பட்டுச்சு, और पृथ्वी में से भी पानी खुल गया கப்பல் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டு और बारिश हुआ और जहाज तैरना लग गया। எல்லா மிருகங்களும் உள்ள போயிட்டு सभी जानवर अंदर चले गए பின்னாடி இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஓடி வராங்க. और पीछे फिर वो लोग भागकर आए ஆண்டவர் உள்ள இருந்து கதவை அடைச்சார். और परमेश्वर जहाज के अंदर से दरवाजा बंद कर दिए। இன்னைக்கு ஆண்டவர் தான் கதவை அடைக்க போறாரு. आज भी परमेश्वर ही दरवाजा बंद करने वाले हैं। சுவிசேஷத்தை விசுவாசித்து सुसमाचार को विश्वास करके நம்ம அவரை முழுமையா ஏற்றுக்கொள்ளும் போது हम जब उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, நம்ம என்ன செய்றோம்? हम क्या करते हैं? பிதாவினால் போதிக்கப்பட்டவர்களே हम जो परमेश्वर के द्वारा जो बोधन पाए हैं, எல்லாரும் உள்ள வாங்கன்னு கூடுவாரு. सब लोग अंदर आओ करके யார் बुलाएंगे। விசுவாசிகளோ जो विश्वास करते हैं அவர்கள் உள்ள அழைச்சிட்டு ஒரு கதவை அடைப்பாரு. उन लोग को अंदर बुलाकर ही दरवाजा बंद कर அன்னைக்கு देंगे। நோவா காலத்துல நடந்தது போலதான் மனுஷகுமாரன் காலத்துல நடக்கும் இந்த नूह பைபிள். के वक्त में जैसा हुआ था, मनुष्य के पुत्र के वक्त में ऐसे होगा। பாரு இந்த உலகத்துல ஒரு அடையாளத்தை ஆண்டவர் காட்டிக்கிட்டே இருக்காரு. ये संसार में चिन्ह को परमेश्वर बता ही रहे हैं। மூணாவது யுத்தம் தொடங்க போகுது. तीसरा युद्ध शुरू होने वाला है, ஆனா தொடங்க मुன்பாக पर शुरू होने से पहले மனவாட்டி இங்க இருக்க மாட்டான். ये दुल्हन यहाँ पे नहीं रहेगी। இங்கெல்லாம் சொல்றாங்க யுத்தம் நடந்துரும் அப்படின்ட்டு. ये सब बोल रहे हैं कि युद्ध हो जाएगा करके। யுத்தம் இப்ப அவ்வளவு சீக்கிரத்துல நடக்காது. युद्ध इतना जल्दी नहीं होगा। இதெல்லாம் ஒரு அடையாளம். ये सब एक चिन्ह है, ஆண்டவர் வருகைக்கு ஒரு அடையாளம். परमेश्वर का आने का एक चिन्ह है। இதை கண்டு யார் பயப்பட மாட்டா? इसे देखकर कौन नहीं डरेगा? அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया बोलिए। மனவாட்டி ये दुल्हन नहीं डरेगी, மனவாட்டி பயப்பட மாட்டா. दुल्हन नहीं डरेगी। இந்த மனவாட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு? तो दुल्हन के अंदर क्या है? அல்லேலூயா हालेलुया, தேவனை பற்றும் விசுவாசம் இருக்குங்க. परमेश्वर का विश्वास है उसके என் अंदर। தேவன் என்னை கொண்டு போவார் என்ற मेरा விசுவாசம். परमेश्वर मुझे लेकर जाएंगे, वो विश्वास। இந்த விசுவாசத்தோட நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ये विश्वास में हमें चलना है। இதுக்குன்னு ஒரு சபையை நியமிச்சிருக்கிறாரு. इसके लिए कलीसिया को भी नियमित किए हैं। இந்த சபை ये कलीसिया எப்படி நியமிக்கப்பட்டது? कैसा नियमित हुआ? நமக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வி வரும்ல. आप सबके अंदर एक सवाल आएगा ஏகப்பட்ட சபை இருக்கு. कि संसार में तो बहुत कलीसिया है। இந்த உபதேசம் இல்லாத சபை கிடையாது. ये सुसमाचार जहाँ जिस कलीसिया में नहीं है वो कलीसिया नहीं है। நீங்க ஏமாத்தப்படுறாங்க, आप भरमाए मत நீங்க जाइए। வஞ்சிக்கப்படுறாங்க, आपको कोई भरमा न दे, நீங்க என்ன செய்ய கைவிடப்பட்டிருக்கீங்க, வஞ்சிக்கப்பட்டீங்கன்னா आप फिर छोड़े जाओगे परमेश्वर से। ஒரு சபை உண்டு. एक ही कलीसिया है, இந்த வேதத்துல இருக்கு. ये कलाम में है। இந்த வார்த்தை எடுத்து எவன் பிரசங்கம் பண்றானோ, ये वचन को लेकर जो प्रचार करता है, யாரு விசுவாசிக்கிறாங்களோ जो विश्वास करते हैं, அவன்தான் மனவாட்டி. वही दुल्हन है, அவன் தான் தன்னை என்ன செய்ய ஆயத்தப்படுத்துறான். वही खुद को तैयार करता है। இன்னைக்கு இந்த சபை ஆயத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. आज ये कलीसिया तैयार हो रहा है। ஏன்? क्यों? வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படுது, ये वचन प्रचार किया जा रहा है வார்த்தையை மனவாட்டி விசுவாசிக்கிறா, और ये वचन को दुल्हन விசுவாசித்து विश्वास करती ஓடிக்கொண்டே है இருக்கிறா. और विश्वास में दौड़ रही है அவன் என்ன செய்ய ஆயத்தமாயிட்டு இருக்கிறா. और तैयार हो रही இந்த है। சபையை பார்ப்போம். ये कलीसिया 16 வாசிங்க. श्रीमान पेदरो, ஆ प्रेमप्रमाद, ஆ जीवनुள்ள தேவனே, குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான். ஆ இயேசு அவனை நோக்கி, ஆ யோனானே குமாரனாகிய சீமோனே, ஆ நீ பாக்கியவான். ஆ மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை. ஆ பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். ஆ மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், ஆ நீ வேண்டுமாயிருக்கிறாய். ஆ இந்த கல்லிலே என் சபையை கட்டுவேன். ஆ பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. ஆ 19 ஆச்சு. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல் கோல்களை நான் உனக்கு தருவேன். ஆ பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும். பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். हिंदी में पढ़ो फटाफट. सावन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ। जीते परमेश्वर की पुत्र मसीह है। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। सावन योना के पुत्र, तू धन्य है हाँ। कि माँ सा लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ। कि तू पतरस है हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा हाँ। और आंदोलन के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ। मैं कुछ स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो हाँ। स्वर्ग में बांधेगा हाँ। जो कुछ तू पृथ्वी पर तोड़ेगा
स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों की चिताया कि किसी ने न कहना कि मैं मसीह हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। பைபிள் சொல்லுது कलाम कहता है முத வெளிப்பாடு வேணும். कि पहले प्रकटीकरण चाहिए। யாருக்கு? किसको? சபைக்கு. कलीसिया को। என்ன வெளிப்பாடு வேணுமா? कौन सा प्रकटीकरण चाहिए? இந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் कि ये यीशु मसीह தேவனி வெளிப்பாடு வேணும். परमेश्वर है करके प्रकटीकरण அதுதான் चाहिए। ஆண்டவர்ட்ட பேதுருட்ட கேக்குறாரு. वे पत्र से पूछते हैं ஜனங்கள்லாம் என்ன யாரு நீ சொல்றாங்கன்னு கேக்குறாரு. कि ये सारे लोग मुझे कौन है करके बोलते हैं। சிலர் உம்மை யோவான் தான் என்றும், कुछ लोग आपको योना बपतिस्मा சிலர் बोलते हैं, தீர்க்கதரிசிகள் ஒருவர் என்றும் कुछ लोग भविष्यवक्ता बोलते हैं, என்று சொல்லுகிறார்கள். ऐसे बोल रहे लोग। ஆனா ஆனா पर நீ என்ன யாருன்னு சொல்றான்னு கேக்குறாரு. तू मुझे कौन है करके बोलता है करके पूछते हैं। ஜனங்கள் எல்லாம் இவரை தேவன்னு சொல்லலாங்க. लोग सब इनको परमेश्वर है करके नहीं बोल रहे हैं। யோவான் தான் ये योना बपतिस्मा है தீர்க்கதரிசி ஏசாயா இப்படி சொல்றாங்க. कि यशायाह है भविष्यवक्ता ऐसा बोल रहा है। ஆனா பேதுரு என்ன சொல்றா? पत्रस क्या बोलता है சீமோன் பேதுரு பிரதியுத்தமாக कि पत्रस प्रत्युत्तर से நீ ஜீவனுள்ள कि आप जीवित परमेश्वर தேவனுடைய का, குமாரனாகிய கிறிஸ்து அப்படிங்கிறான். आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके कहते हैं। மசீனா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? मसीह का मतलब கிறிஸ்துனா होता என்ன है, அர்த்தம் தெரியுமா? मसीह का मतलब होता है என்றென்று ஜீவிக்கிறவர். कि हमेशा जीवित रहने वाला। அந்த மசியை பார்க்க முடியாது. वो मसीह को हम देख नहीं सकते। அவர் என்ன செய்றாரு? वो क्या करते அவர் हैं? ஆவியா இருக்கிறாரு. वो आत्मा है। இவர் பேதுரு என்ன சொல்றான்? पत्रस क्या कहता है நீர் தான்ப்பா கிறிஸ்து. कि आप ही मसीह हो, ஒரே அடி அடிக்கிறாரு. நீ பேதுருவா இருக்கிறாய். कि तू पत्रस है। அவர் சொல்றா யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே वो कहते हैं कि ये योना का पुत्र सिमोन, நீ யாரு? பாக்கியவானா? तू भाग्यवान है। பேதுரு யாரு? पत्रस कौन है? भाग्यवान। भाग्यवान है। நீங்களும் நான் யாரு? आप और मैं कौन है? பாக்கியவான். भाग्यवान। ஏன்? क्यों? இந்த உபதேசம் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வருது. ये सुसमाचार आपको सुनाया जा रहा है। மாம்சமும் ரத்தமும் இதை வெளிப்படுத்தல. मांस और लहू इसे प्रकट नहीं किया। ஏன் மாம்சத்தினாலயும் मेरा मांस के वजह இந்த से, ரத்தத்தினால இந்த வார்த்தை பிரச்சிங்கப்படல. मेरा लहू के वजह से ये बताया नहीं जा रहा இங்க மனுஷனா போதிக்கப்படல. है। ये मनुष्य के वजह से सुसमाचार नहीं ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதாமே நம்ம விசுவாசிக்கணும். ये हमें विश्वास करना है। இன்னைக்கு சபையெல்லாம் மாம்சத்துல போதிக்குது. आज सारा कलीसिया मांस में प्रचार करते நம்ம हैं, மாம்சத்துல போதிக்கல. हम मांस में प्रचार नहीं யார் करते हैं। பேதுருக்கு கொடுத்தது யாரு? यहाँ पे पतरस को दिया हुआ கீழ कौन है? ஆண்டவர் சொல்றாரு उसे कलाम இதை உனக்கு வெளிப்படுத்த இது कि इसे तुझे प्रकट மாம்சமும் कर दे। ரத்தம் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை. ये मांस और लहू तुझे प्रकट नहीं இதை किया। உனக்கு பரலோகத்திற்கு என் பிதாவே வெளிப்படுத்தினார் அப்படிங்கிற तुझे स्वर्ग राज्य में जो मेरा पिता है वही तुझे प्रकट करके दिया। இயேசு கிறிஸ்து தேவன் யார் வெளிப்படுத்தி கொடுத்தா? यीशु मसीह परमेश्वर है करके कौन प्रकट அவரே करके दिया? வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார். वो खुद प्रकट करके दे रहे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இத கேட்டுட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க इसे सुनकर बहुत लोग बोलेंगे பிதா ஒருவர், குமாரன் ஒருவர், பரிசுத்தாவி ஒருவர் அப்படின்ட்டு. कि पिता एक जन है, पवित्र आत्मा एक जन है और அப்படி पुत्र एक கிடையாது. जन है। ऐसा பைபிள் नहीं சொல்லுது है। कलाम कहता है பிதாவும் நானும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறாரு. पिता और मैं एक ही है। என்னை கண்டவன் मुझे जो देखा பிதாவை கண்டாச்சு அப்படிங்கிறாரு. पिता को भी देख लिया करके कहता है। ஆண்டவர் தெளிவா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. परमेश्वर साफ से बताता நான் ஆபிரகாம் உண்டாக்கு முன்பாகவே है, अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले ही நான் இருக்கிறேன். मैं हूं करके कहते हैं। ஆபிரகாமோட ஆண்டவர் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாரு. अब्राहम के साथ तो परमेश्वर बैठ के खाए। பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா பைபிள் போதிக்குது நமக்கு. बस सफाई से कलाम बताता है। இந்த வெளிப்பாடு பேதுரு கிடைச்ச உடனே ये प्रकटीकरण पतरस को जब मिला, அடுத்து சொல்ற 18ல उसके बाद 18 में कहता நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் कि मैं तुझसे कहता हूं நீ பேதுருவா இருக்கிறப்பா. कि तू पतरस है நீ பேதுரு. और तू पतरस நீ है। யாரு? ஒரு கல்லு. तू इस पत्थर से, இந்த கல்லில் மேல் इस पत्थर में अपनी யார் சபையை கட்டுவாரா? कौन किसका कलिसिया கிறிஸ்து बनाएगा? சபையை கட்டுவாரா? मसीह अपना कलिसिया बनाएगा। தன்னுடைய சபையை उनके कलिसिया को பேதுருவை கொண்டு சபையை கட்டுறாரு. पतरस को लेके वो कलिसिया बांधते हैं। இந்த சபையை என்ன செய்ய முடியாதா? वो कलिसिया क्या नहीं कर सकते? பாதாளத்தின் வாசல் மேற்கொள்ள முடியாது. अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। நீங்க யாரு? आप कौन हो? மனவாட்டி. आप दुल्हन हो। நீங்க எங்க போறீங்க? कहाँ पे जाने वाले? பரலோகத்துக்கு போறீங்க. स्वर्ग राज्य में जाने பாதாளத்துக்கு போல. पाताल में नहीं जाने நீங்க वाले। பாதாளத்தை மேற்கொள்ள போறீங்க. आप அல்லேலூயா. पाताल के फाटक को आप पे प्रबल नहीं होंगे। ஏன்? क्यों? நீங்க வார்த்தையின்படி கட்டப்பட்டு வருகிறீங்க. क्योंकि आप इस वचन के द्वारा बांधे जा பைபிள் रहे हो। சொல்ல இந்த சபை என்ன செய்யுது? कलाम क्या कहते हैं? வார்த்தையினால் கட்டப்படுது. एक कलिसिया वचन में बांधा जा रहा है। அவர் சொல்றாரு वो कहते हैं பரலோகத்தில் இருக்கிற स्वर्ग राज्य में जो है, பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகளை உனக்கு தாரா அப்படிங்கிறாரு. ये स्वर्ग राज्य की कुंजियों को मैं तुझे देता हूँ। இப்ப பரலோகத்தின் திறவுகோல் என்னது? अभी ये स्वर्ग राज्य का कुंजियां क्या है? இதான் உபதேசம். ये उपदेश है। பேதுரு என்ன பிரசங்கம் பண்றானோ पतरस जो प्रचार कर रहा है, அந்த பிரசங்கத்தை கேட்கிறவனுக்கு பரலோகத்தின் கதவு திறக்கப்படுது. वो प्रचार को जो सुनता है उसके लिए स्वर्ग राज्य के दरवाजे खुल जाते हैं। பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணல, ஞாபகம் ये வச்சிருக்க. पतरस नहीं प्रचार कर रहा है। சொன்னார்ல वो कहते हैं இது கிறிஸ்து, அதாவது பிதாவே உனக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தாரு. ये पिता खुद
को प्रकट करके दिया है। இந்த வெளிப்பாடை யார் கொடுத்தா? ये प्रकटीकरण कौन दिया? பிதாவானவர் பேதுரு கொடுக்கிறாரு. ये पिता पतरस को देते हैं। பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகளை உனக்கு நான் தருகிறேன். ये स्वर्ग राज्य की कुंजियों में तुझे நீ देता हूं। பரலோகத்தில் எதை கட்டுகிறாயோ तू स्वर्ग राज्य में जो அதுவே बांधेगा, பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும். तू वो स्वर्ग राज्य में बांधा जाएगा। பூலோகத்துல என்ன கட்ட அவிழ்க்கிறாயோ तू धरती में जो बंधन को खोलेगा, பூலோகத்துல என்ன கட்ட அவிழ்க்கப்படுது? और ये स्वर्ग राज्य में कौन सा बंधन பாவ होता है? கட்டு. कि पाप के பேதுரு बंधन। மூலமா உபதேசம் பண்ணும்போது पतरस के द्वारा जो प्रचार करते हैं, பாவ கட்டு அறுக்கப்படுது. तो पाप का बंधन टूटता है। நீ அறுக்கப்படும் போது और वो जब टूटता है பரலோகத்துக்கு போப் போற. कि स्वर्ग राज्य में அப்ப ஆண்டவர் जाएगा। என்ன சொல்றாரு? परमेश्वर कहते हैं, நீ எதை கட்டுகிறாயோ அது என்ன செய்ய கட்டப்பட அப்படிங்கிறாரு. तू जो बांधेगा यहाँ पर वो बंधेगा वहां पर। அப்ப இந்த சபை யாரு? இந்த சபை பாதாளத்தின் तो ये வாசலை மேற்கொள்ளும். ये कलिसिया अधोलोक के फाटक को जीतेगा। பாதாளத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு சபை. ये पाताल को जीतने वाला एक कलिसिया है। பாதாளத்தை ஜெயிச்சுட்டு நம்ம எங்க போவோம்? पाताल को जीतकर हम कहाँ जाएंगे? எங்க போன அடுத்தது? कहाँ जाना है हमें? ஆல்ரெடி நீங்க ஜெயிச்சவர்களா இருக்கிறீங்க. ऑलरेडी आप जीते हुए लोग हो। நீங்க ஜெயம் கொண்டவளா இருக்கிறீங்க. आप जीते हुए लोग हो। அப்ப அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க முதல்ல? तो हमें पहले क्या करना அப்போஸ்தலர் चाहिए? 2 வாங்க. அப்போஸ்தலர் 2 प्रेरितों का किताब दूसरा, ஜெயிக்கணும் என்ன பண்ணணும்? जीतने के लिए क्या करना है? 2:38 2:36 வாசிங்க. 2:36 पढ़ेंगे हम। சபையை நம்ம பார்ப்போம். कलिसिया को हम देखेंगे। ஆகையால் ஆ நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இந்த இயேசுவையே ஆ தேவனும் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார் என்று ஆ இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரும் நிச்சயமாய் அறியத்தக்கதாக முதல்ல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? पहले परमेश्वर क्या कहते हैं? நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த कि आप जिसको क्रूस में चढ़ाए, இந்த இயேசுவே ये यीशु को தேவன், परमेश्वर ஆண்டவர், और मसीह கிறிஸ்துவாக்கினார் என்று और मसीह का है करके இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் எல்லாரும் அறிஞ்சிருக்கணும். सारे इजरायली लोग जानना चाहिए। நீங்க சிலுவையில் அறிஞ்சீங்களா? आप जिसको क्रूस में அவர் मारे, யார் தெரியுமில்ல? वो कौन है? இந்த இயேசு யாரு தெரியுமில்ல? वो यीशु कौन है? இவர்தான் தெய்வம், वही परमेश्वर है, இவர்தான் ஆண்டவர், वही खुदा है, இவர்தான் கிறிஸ்துவாக்கினார் என்று वही मसीह है करके இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவர் அறிய கடவார். सारा इजराइल का घराना जान ले। இந்த வார்த்தையை பிரசங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது ये जो वचन प्रचार किया जा रहा है, இங்க எப்படி பேசுறான் பேதுரு? यहाँ पे पतरस कैसे बात कर தன்னுடைய रहे हैं? ஞானத்தினால் அல்ல, उसके ज्ञान से नहीं, தன்னுடைய மாம்சத்தில் அல்ல, उसके मांस से नहीं, தன்னுடைய ரத்தத்தினால் அல்ல. उसके लहू से नहीं। நீங்க அதுக்கு பின்னோக்கி பாத்தீங்கன்னா अगर आप उसके पीछे அவங்க देखेंगे எல்லாரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு तो सब पवित्र आत्मा से भरकर ஆவியானவர் பிதாவானவர் அவருக்குள்ள இருந்து பேசுறாரு. परमेश्वर पिता उनके अंदर रह के बात करते அதே हैं। கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் वही मसीह का आत्मा பேதுருக்குள்ள இருந்து பேசுறாரு. पतरस के अंदर रह के बात करते हैं। பேசும்போது और बात करते टाइम இருந்தவருடைய இருதயம் குத்தப்பட்டுச்சு. और इन लोगों का हृदय छिद गया। 37 வாசிக்கும் போது 37वां वचन को जब पढ़ेंगे, இதே அவர்கள் கேட்ட பொழுது ये जब उन्होंने सुना, முத என்ன செய்ச்சு? पहले क्या हुआ? இதயத்துல குத்தப்பட்டுச்சு. उनके हृदय छिद गए। நான் பரலோகத்துக்கு போகணும்பா, मैं स्वर्ग राज्य में जाना, ஆதாளத்துக்கு போயிடக்கூடாது. पाताल में नहीं जाना है। நான் என்ன செய்யணும்? முதல்ல मैं पहले क्या करूंगा? ஆண்டவரை விசுவாசிக்கணும். परमेश्वर को विश्वास करना இதயத்துக்கு है। குட்டப்பட்டவளாகிய ये हृदय में जो छिद गए பேதுருவையும் पतरस को, மற்ற அப்போஸ்தலர்களையும் பார்த்து दूसरे प्रेरितों को देख சகோதரர்களை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? के, भाइयों मुझे क्या करना चाहिए? இன்னைக்கு நம்ம இருதயம் எப்படி இருக்கு? और हमारा हृदय कैसा है? சமாதானமா இருக்கா? समाधान है? நமக்குள்ள கரைகள் இருக்கா? हमारे अंदर कोई நினைச்சு खोट है? நினைச்சு பாத்துக்கிடுங்க. अब देखिए, ஆண்டவர்ட்ட இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுத்துருங்க. परमेश्वर के पास நாங்கள் समर्पण என்ன कीजिए। செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும்போது हमें क्या करना பேதுரு चाहिए? அவர்களை நோக்கி पतरस उन्हें நீங்கள் देखकर, ஒவ்வொருவரும் आप लोग हर एक जन, உங்க வீட்டுல 5 பேர் எடுக்கணும். आपके घर में अगर 5 लोग है तो 5 लोग होना चाहिए। அப்பா எடுத்தா போதாது, सिर्फ पापा रहा तो बस नहीं हुआ, அம்மா எடுத்தா போதாது. सिर्फ मम्मी रहा तो ஒவ்வொருவரும் नहीं हुआ। हर ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணுமா? एक जन क्या करना है? என்ன செய்யணும்? क्या करना है? கர்த்தராகிய परमेश्वर यीशु இயேசு मसीह கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்று यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाकर அப்பதான் பரிசுத்தாவியை பெறுறீங்க. तभी आप पवित्र आत्मा पाओगे। பரிசுத்தாவியை பெற்ற பிறகு पवित्र आत्मा पाने के बाद சொல்லுது, இன்னும் பைபிள் சொல்லுது, कलाम कहता है, இந்த வாக்குத்தத்தமானது ये जो प्रकटीकरण है உங்களுக்கும் आपको, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் आपके बच्चों को, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் வரவழைக்கும் हमारे परमेश्वर आने तक, தூரத்திலிருந்து, दूर से, தூரம் எங்க? दूर का मतलब அமெரிக்கா, லண்டன், अमेरिका, लंदन, யூபி, பீகார், यूपी, बिहार, ராஜஸ்தான், राजस्थान, குஜராத், गुजरात, இப்படி எல்லா தமிழ்நாடு, तमिलनाडु, தெலுங்கானா, तेलंगाना, எல்லா தேசத்துக்கும் வரவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த உபதேசம் தான். सभी के लिए एक ही उपदेश है। பாத்துடுங்க, देखिए, இன்றைக்கு மட்டும் இல்ல, आज नहीं, உலகம் முழுவதும் வருகிற எல்லா ये सारे संसार में से आने वाला சபைக்கும் सभी உபதேசம் இதான் ஞாபகம் வச்சிருங்க. कलीसिया को यही उपदेश அப்ப है। இத நீங்க என்ன செய்யணுமா? तो इसे क्या करना है? வரவழைக்கும் யாவருக்கும் जो आने वाला है हर एक உண்டாயிருக்குன்னு சொல்லி है करके बोलकर இன்னும் அநேக வார்த்தைகளை
और கூறி बहुत सारे वचनों को बताकर இந்த உலகத்தில் உள்ள மாறுபாடான உபதேசங்களை விட்டு ये संसार में जो भरमाने वाला सुसमाचार है उसको छोड़कर பைபிள் சொல்லுது कलाम कहता है இந்த மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு ये भरमाने वाला संतान को छोड़कर நீங்க என்ன செய்யணுமா अब क्या करना है உங்களை ரட்சித்து காத்துக்கொள்ளுங்க அப்படிங்கிறது आपको उद्धार पाकर संभालना है பைபிள் தெளிவா சொல்லுது कलाम सफाई से कहता है மனவாட்டி வார்த்தையினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டாள் ये दुल्हन वचन के द्वारा उसको सुंदर बनाई அப்ப எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்ட அன்னைக்கு 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க तभी सब लोग स्वीकार करके 3000 लोग उद्धार पाए இங்க 47 வாசிங்க आज 47 वचन को கீழ पढ़ेंगे 47 வாசிங்க 47 वचन पढ़ेंगे ஆ தேவனை குறித்து ஆ ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு செய்கின்றார்கள். ஆ ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்துக் கொண்டு வந்தார். அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா अगला वचन क्या कहता है இந்த हिंदी में पढ़ो फटाफट परमेश्वर की स्तुति करते थे हाँ। सब लोग उससे प्रसन्न थे हाँ और जो उधार पाते थे हाँ। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ஹல்லேலூயா हालेलुया இந்த சபையில யார் சேர்த்து கொண்டாரா कलीसिया में कौन मिलाकर ला रहा है நான் சேர்க்கல मैं नहीं मिला रहा हूँ பேதுரு சேர்க்கல पतरस नहीं मिला रहा பரிசுத்தாவியானவரே पवित्र आत्मा கர்த்தர் தாமே परमेश्वर खुद கர்த்தர் தாமே परमेश्वर खुद அனுதினமும் हर एक दिन சபையில ஜனங்களை சேர்த்து கொண்டு வந்தார் कलीसिया में लोगों को मिला रहे हैं இந்த சபையில ये कलीसिया में யார் சேர்த்து வாரா कौन मिला रहे हैं लाकर கர்த்தர் தாமே परमेश्वर खुद நான் உபதேசம் பண்ணால ரட்சிக்கப்பட்டான்னு சொல்லவே முடியாது मैं सुसमाचार दे रहा हूँ उसके लिए उद्धार पाया सब நான் बोल नहीं இந்த सकता ஜனங்களை சந்திச்சேனால் ஜனங்கள் வந்தான்னு நான் சொல்ல முடியாது नहीं जाके मिला इसीलिए लोग आ रहे हैं सब बोल नहीं सकता நான் இரவு பகலும் ஜெபிச்சேனால் இந்த சபையில வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது मैं दिन रात प्रार्थना किया इसके लिए लोग आ रहे हैं सब बोल नहीं இந்த सकता பிரசங்கம் பண்ண வைக்கிறது யாரு यहाँ पे प्रचार करने रखने वाला कौन है பரிசுத்தாவியானவர் पवित्र आत्मा है ஜெபம் பண்ண வைக்கிறது யாரு प्रार्थना करने रखने वाला कौन है பரிசுத்தாவியானவர் पवित्र आत्मा சகல மகிமையும் सारा महिमा இயேசு கிறிஸ்துக்கு ஒருவருக்கு தான் सिर्फ यीशु मसीह के மத்த लिए எந்த மனிதனுக்கு மகிமை கிடையாது बाकी कोई मनुष्य के लिए बाइबल महिमा नहीं சொல்லுது है। மனிதன் कहता है பொய்யன் कि मनुष्य झूठा है பவுல் சொல்லும்போது சொல்றாரு पौलुस कहता है இந்த சுவிசேஷத்தை ये सुसमाचार को நாங்களாவது मैं खुद இன்னொரு வானத்திலிருந்து ஒரு தூதனாவது और या फिर आसमान का दूसरा कोई दूत வேறொரு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தால் दूसरा कोई सुसमाचार को बताया அவன் யாரா तो कौन है சபிக்கப்பட்டவன் பைபிள் சொல்லுது शापित है करके कलाम இந்த कहता है வார்த்தை பரிசுத்தாவினால் அருளப்பட்டாச்சு ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया है। இன்னொரு ஊழியக்காரன் வருவா और एक सेवक आएगा இது தப்பு நீ பிரசங்கம் பண்ணானா ये गलत है करके அவன் बताया। யாரு तो वो कौन है சபிக்கப்பட்டவங்கிறது वो शापित है करके बताता है இன்னொரு வாரத்துல ஒரு தூதன் இறங்கி வந்து और एक आसमान से दूत உங்க उतर முன்னாடி कर आकर பயங்கரமான அற்புத அடையாளத்தை செய்யறான் आपके सामने बहुत बड़ा चमत्कार करता है அவன் இந்த உபதேசம் தப்புன்னா और अगर वो बोलता है कि சபிக்கப்பட்டவனுக்கு பைபிள் तो वो शापित है करके कलाम அற்புத कहता है அடையாளம் பின்னாடி ये चमत्कार सब இந்த बाद में। சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஆம் என்று ஆமென் என்று இருக்கு அப்படிங்குது ये जो कहा गया वचन हाँ है तो हाँ ही है இந்த சபையில யாரை சேர்த்து கொண்டாங்க ஏ- யாரு இந்த சபையில ஆளை சேர்க்கிறார் ये ஆண்டவரு कलीसिया में कौन लाकर लोग मिला रहे हैं? கர்த்தர் சேர்க்கிறாரு परमेश्वर मिला रहे हैं மனிதன் சேர்க்கல मनुष्य नहीं मिला रहे இப்படி சேர்த்து கொள்ளப்பட்டவன் ऐसा जो मिलाया जा रहा है लोग மத்த 25 எடுங்க मती का किताब 25वां अध्याय पढ़ेंगे கடைசி நம்ம முடிக்க போறோம் हम खत्म करेंगे इसे எடுத்துக்கொள்றதுக்கு ஆயத்தமா उठा लिए जाने के लिए तैयार हो 25 25वां अध्याय ஒண்ணுல இருந்து வாசிங்க पहला वचन से पढ़ेंगे அப்பொழுது ஆ பரலோக ராஜ்யம் ஆ. தீவெட்டிகளை பிடித்துக்கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போகப் புறப்பட்ட 10 கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். இங்க பாருங்க அங்க ஒரு 10 கன்னிகைகள் இருக்காங்க यहाँ पे 10 कुमारियां हैं பரலோக ராஜ்யம் हिंदी में पढ़ो तब स्वर्ग के राज्य हाँ उस 10 कुंवारियों के समान हाँ। होगा जो अपनी मशालें लेकर हाँ। दूल्हे से भेंट करने की निकली। இந்த 10 குமாரத்திகளும் கன்னிகள் ஞாபகம் வச்சுடுங்க ये 10 कुंवारी सारे कुंवारी हैं இவங்க என்ன செய்றாங்க ये क्या करते हैं தீவெட்டியோட ये மணவாளனை சந்திக்க புறப்படுறாங்க मशाल लेकर दुल्हा को मिलने जाते हैं அவர்கள் 5 பேர் யாரா उसमें 5 लोग कौन है புத்தி உள்ள கன்னிகள் वो बुद्धि वाली स्त्री है 5 பேர் ये 5 लोग புத்தி இல்லாத கன்னிகள் वैसे हैं जिसमें बुद्धि नहीं है இன்னைக்கு சபை எல்லாமே என்ன செய்யுது आज पूरा कलिशा क्या कन्या करता है? इनकी। आज पूरा कलिशा உபதேசத்தை कुमारी है கேக்குறாங்க सुसमाचार सुनते हैं எல்லாம் என்ன செய்றாங்க தாலி அடிச்சு ஆட்டம் போடுறாங்க सब ताली बजाकर गीत गाते हैं ஆனா புத்தி கிடையாது पर उनमें बुद्धि नहीं என்ன होता புத்தி இல்ல कौन सा बुद्धि नहीं रहेगा வேதத்துடைய புத்தி கிடையாது कलाम का बुद्धि नहीं होगा ஆண்டவர் சொல்றாரு परमेश्वर कहते हैं கல்விமானுக்கு மறைத்து कि जो पढ़ा लिखा है उसको छुपाकर யாருக்கு
பேதைகளுக்கு வெளிப்படுத்தினாரா एक अनपढ़ को प्रकट किया। இயேசு கிறிஸ்து தெய்வம்ன்றது இந்த புத்தி உள்ள கன்னிகளுக்கு தெரியாது यीशु मसीह ही परमेश्वर है करके जिसको बुद्धि ஆனா है, उसको नहीं வார்த்தையை पता, கேட்டு சுத்தமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க पर वचन को सुनकर शुद्ध जीते हैं। தேவனை குறித்து வெளிப்பாடு கிடையாது परमेश्वर के प्रकटीकरण नहीं பைபிள் है। அதான் சொல்லுது कलाम वही कहता है, இந்த புத்தி இல்லாத கன்னிகளுக்கு வெளிப்பாடு இல்ல ये जिसमें बुद्धि नहीं है उनको ये प्रकटीकरण புத்தி नहीं है। உள்ள கன்னிகள் தீவட்டியோடும் எண்ணெயோடும் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினார் ये जिसमें बुद्धि है वो मशाल लेकर वो खुद को तैयार किए। நீங்க நாளை வாசிங்க चौथा वचन पढ़ेंगे इसमें। தங்கள் தீவெட்டியோடு கூட ஆ. தங்கள் பாத்திரங்களை எண்ணி கொண்டு ஆ மணவாளன் வர தாமதித்தபோது ஆ அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கமடைந்து பத்துடுங்க இன்னைக்கு சபை தூங்கி கொண்டிருக்கு देखिए आज कलीसिया सो रहा है। அல்லேலூயா हालेलुया। வசனத்தை கேட்கிறோம் वचन को सुनते हैं, வசனத்துக்கேற்ற ஒரு எழுப்புதல் நம்மகிட்ட இல்ல वचन के अनुसार वो उठावा हमारे अंदर नहीं है। நம்ம நல்ல ஜெபம் பண்றோம் हम अच्छे से प्रार्थना करते हैं, ஆனா நம்மகிட்ட என்ன இல்ல हमारे अंदर क्या नहीं है? பரிசுத்தம் இல்ல पवित्रता नहीं है இன்னும் பூமிக்குள்ள கிடக்குறோம் और संसार में ही पड़े। இன்னைக்கு மனவாட்டியும் தூங்குறா आज दुल्हन भी सो रही है புத்தி உள்ள கண்ணியும் தூங்குது और जिसमें बुद्धि है वो भी सो புத்தி रहा है, இல்லாத கண்ணிகளும் தூங்குது जो बुद्धि नहीं है वो फल भी सो ஆனா रहा है। புத்தி உள்ள கண்ணி அலங்கரிக்கப்பட்டு தூங்குறா पर जो कुंवारी बुद्धि है जिसमें वो सज कर सो रही है। எப்படி அலங்கரிக்கப்பட்டு कैसे सज कर सो रही है, பாத்தீங்கன்னா அவ அலங்கரிக்கப்பட்டு தூங்குறா कैसे सच कर सो रही அவ है, அலங்கரிக்காம தூங்குறா और जिसमें बुद्धि नहीं है वो बिना सच कर सो रही है। தான் பறக்கு दोनों में यही फर्क है। இவ வார்த்தையை கேட்டு ये वचन को सुनकर சோர்ந்து போயிட்டா थक गई है, சோர்ந்து போய் தூங்கிட்டு இருக்கா थक कर सो रही है, அவ வார்த்தையை கேட்காம தூங்கிட்டு இருக்கிறா और दूसरी बिना वचन के सो ஆல்ரெடி रही है। பரிசுத்தாவினாலும் ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால ஞானத்தை பெற்று यीशु मसीह के नाम से அவ बपतिस्मा पाकर நித்திரையில இருக்கிறா वो நித்திரை वो தூக்கத்துல இருக்கா वो नींद में। பாத்தீங்கன்னா மணவாளன் வாராரு देखिए दूल्हा आ रहा है, ஆறு வரும்போது वो जब आएगा சத்தம் ரெண்டு பேர்த்தையும் கேட்டுச்சு कि आवाज दोनों को सुनाई दिया, பாத்தீங்க ரெண்டு பேருக்கும் சத்துச்சு दोनों को आवाज सुनाई दिया। நோவா வந்து மழையை பெய்ய பண்ணும்போது நோவா காலத்துல नूह के समय में जब बारिश होने वाला था, மழை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியுது बारिश सबको दिख रहा है। அவன் சொல்லி விசுவாசிக்கல பிரசங்கத்தை கேட்டிருப்பாங்க वो जब नूह ने बोला तो उसका प्रचार सुने होंगे மழை உள்ள ஆரம்பிச்சுட்டு और बारिश गिरना शुरू हुआ। எல்லாரும் மழையை பாக்குறாங்க सब लोग बारिश को देख रहे हैं, ஆனா உள்ள போனது யாரு पर अंदर कौन गया? 8 பேர் மட்டும்தான் सिर्फ 8 लोग। இன்னைக்கு எல்லாரும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்க கேக்குறாங்க आज सब लोग सुसमाचार सुनते हैं, ஆனா விசுவாசி யாரு पर विश्वास करने वाला कौन है? புத்தி உள்ள கன்னிதான் सिर्फ बुद्धि वाली स्त्री। இல்லையா हालेलुया। புத்தி உள்ள கன்னிதான் விசுவாசித்தா सिर्फ बुद्धि அப்ப- वाली कुमारी सुनी। மணவாளன் வாராரு तो जब दूल्हा आता है, பாத்தீங்கன்னா வாசிங்க ஆற வாசிங்க उसमें छोटा वचन पढ़ेंगे। நடுராத்திரியிலே ஆ இதோ மணவாளன் வருகிறார். ஆ அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று. ஆ அப்பொழுது அந்த கன்னிகைகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து ஆ தங்கள் தீவெட்டிகளை அணைக்கப்பட்டினார்கள். ஆ புத்தி இல்லாதவர்கள் ஆ புத்தி உள்ளவர்களை நோக்கி, ஆ எண்ணெயை எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள். ஆ எங்கள் தீவெட்டிகள் அணைந்து போய்விட்டதே என்றார்கள். ஆ புத்தி உள்ளவர்கள் பிரதித்திரமாக, அப்படி அல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராதபடி நீங்கள் உத்தரவு இடத்துக்கு போய் சுலபமாக வாங்கி கொடுங்கள் என்றார்கள். ஆ அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது ஆ மணவாளன் வந்துவிட்டார். ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோடு கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள். ம். மனமும் அடிக்கப்பட்டது. படிங்க हिंदी में पढ़ा फटाफट हाँ तो दूल्हा आ रहा है। हाँ इनसे भेंट करने के लिए हाँ हाँ और सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। हाँ और मुझको ने समझदारों से कहा, हाँ अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, हाँ। क्योंकि हमारे मशालें बुझी जा रही है। हाँ। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ बच्चे टुकड़ा हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। हाँ। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर हाँ। अपने लिए मोल ले लो। हाँ जब वह मोल लेने को जा रही थी, हाँ। तो दूल्हा आ पहुंचा। हाँ। जो तैयार थी, हाँ। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। हालेलुया। दूर पर किया गया। आमेन आमेन हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। அப்படியே அவர்கள் வாங்கின போது इसी तरह जब उन्होंने लिया என்னாச்சு மணவாளன் வந்து விட்டார் तब दूल्हा आ गया। கோன் கயா யார் உள்ள போனாங்க कौन? ஆயத்தமா இருந்தவர்கள் जो तैयार बैठे थे वो யார் दूल्हा के साथ थे। தீவெட்டியோட எண்ணெயோட ஆயத்தமா இருந்தார்களோ जो मशाल और तेल के साथ तैयार थे அவங்க உள்ள போயிட்டாங்க वो दूल्हा के साथ चले அங்க गए போனோன்னு என்னாச்சு और अंदर जाकर क्या हुआ? தர்வாஜி பாந்த் और கதவு दरवाजा பாந்த் बंद हो गया। दरवाजा बंद हो எப்படி गया। நோவா குடும்பம் உள்ள போன பிறகு जिस तरह नूह
का और नूह का परिवार जहाज में जाने के बाद ஆண்டவர் உள்ள போய் கதவை அடைச்சாரோ, परमेश्वर अंदर से दरवाजा बंद किए, இங்க அடைக்கப்பட்டாச்சு. यहाँ पर भी बंद हो யார் போனா? कौन गया? ஆயத்தமா இருந்தவர்கள். जो तैयार बैठे थे, யார் ஆயத்தமா இல்லையோ और जो तैयार नहीं थे அவன் போகல. ஞாபகம் वो வச்சிருங்க. नहीं गया. பின்பு மற்ற கன்னிகளை வந்து, उसके बाद दूसरे कुमारियां आकर ஆண்டவரே परमेश्वर ஆண்டவரே परमेश्वर எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்று கதறுகிறார். हमारे लिए दरवाजा खोल दो करके அவர் बोले। என்ன சொல்றாரு? वो क्या कहते हैं? நான் உங்களை அறியேன், मैं तुमको नहीं जानता हूँ, உங்களை நான் மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். मैं सच्चाई से आपको बताता हूँ। அவர் என்ன சொல்லிட்டாரா? वो क्या बोल दिए? நான் உங்களை அறிய. मैं आपको नहीं जानता हूँ करके बोल दिए। இன்னைக்கு மனவாட்டி ஆயத்தமா? आज दुल्हन तैयार है क्या? தன்னை ஆயத்தப்படுத்தணும். खुद को तैयार करना है। கிறிஸ்து என்ன ஒரே புருஷனுக்கு ये मसीह नाम का एक ही पुरुष के लिए நம்மள ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாரு. हमें समर्पण किए हैं। நம்ம தண்ணீர்னாலும் हम जल से ரத்தத்தினாலும் और लहू से கழுவப்பட்டு धोकर நம்ம என்ன செய்யணுமா? हमें क्या करना है? பரிசுத்தமாக்கப்படணும். पवित्र बनना है। பரிசுத்தமாக்கி पवित्र बनकर நம்ம ஆயத்தத்தோட காத்திருக்கணுமா? हम तैयारी से इंतजार करना है। ஆயத்தப்படல, ஆயத்தத்தோட இருக்கணும். तैयार होना नहीं है, முதல்ல तैयार रहना है। ஜலத்தினால ஆவினாலும் पहले जल से और आत्मा से கழுவப்பட்டு धोकर பரிசுத்த ஆவினால் நிரப்பப்பட்டு पवित्र आत्मा से भरकर கிறிஸ்துவின் சந்தோஷத்தினால் எப்போது இருக்கணுமா? मसीह के खुशी में हमेशा रहना चाहिए। இவளுக்கு தான் கதவு திறக்கப்படும். उसीलिए उसको ये दरवाजा खोला जाएगा, எல்லாம் கைவிடப்படுவீங்க. बाकी सब छोड़े जाएंगे। பைபிள் சொல்லுது, कलाम कहता है மனவாட்டி தன்னை தான் ஆயத்தப்படுத்தினார். ये दुल्हन खुद को तैयार रखी நம்மள என்ன பண்ணுமா? हम सबको क्या करना है? சந்தோஷப்பட்டு எப்போதும் களி கூர்ந்து கொண்டிருப்போம். खुशियों में हमेशा मगन रहना है। தாவீது ஒரு நாள், தாவீதுக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. दाऊद को एक दिन सोच आया கர்த்தருடைய வீட்டில் என்ன செய்வானா? कि परमेश्वर के घर में मैं क्या करूंगा? நீடித்த நாளாய் நிலைத்திருப்பேன். ज्यादा दिन टिका रहूंगा, அவருடைய ஆலயத்தில் என்ன செய்ய எப்போதும் தங்கி இருப்பா அப்படிங்கிறாரு. उनके कलीसिया में हमेशा बना அந்த रहूंगा। ஆலயத்துல தங்கி இருக்க அவருக்கு வாஞ்ச. वो कलीसिया में बने रहने के लिए उनका इच्छा था। நமக்கெல்லாம் அந்த எண்ணம் இருக்கா? हमें वो इच्छा है क्या? பரலோகத்துடைய நினைவு இருக்கா? அறிவு இருக்கா? स्वर्ग राज्य का सोच विचार है क्या? நீங்க அந்த நினைவு இருந்துனா वो सोच विचार होगा தேவனோடு என்ன செய்வீங்க? तो परमेश्वर से क्या करोगे? ஆயத்தமாவீங்க. आप तैयार நம்ம हो, எல்லாரும் எழும்பி நிப்போம். हम सब खड़े हो जाएंगे நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். और प्रार्थना करेंगे, கர்த்தரிடத்துல கேட்போம், परमेश्वर से मांगेंगे, ஆண்டவரே परमेश्वर நான் இதுவரைக்கும் ஆயத்தமா இல்லையா? मैं अभी तक तैयार हुआ नहीं। ஒருவேளை ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகும் हो सकता है बपतिस्मा पाने के बाद என்கிட்ட अनेक குறைகள் உண்டு. मेरे में बहुत कमियां हैं, இதெல்லாம் என்னை விட்டு எடுத்து விடும். सभी चीजों मेरे से என்னுடைய निकालिए, எல்லா பாவ கரைகளையும் அகற்ற ஆண்டவரே. सभी पाप का गंदगी को हटाओ मेरे अंदर என்னை से, பரிசுத்தப்படுத்து. मुझे पवित्र करिए। எல்லாரும் பரிசுத்தத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. सभी लोग पवित्रता के लिए प्रार्थना என்னை करिए, பரிசுத்தப்படுத்த मुझे ஆண்டவரே. पवित्र करिए परमेश्वर, என்னை பரிசுத்தப்படுத்து. मुझे पवित्र करिए परमेश्वर। ஆண்டவரே நீர் பரிசுத்தரா இருக்கிறீர். परमेश्वर आप पवित्र हो, மனவாட்டி பரிசுத்தமாகணும். दुल्हन पवित्र बनना है, மனவாட்டி பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு இருக்கணும். दुल्हन पवित्र नगीने के साथ रहना चाहिए। ஆண்டு நம்ம இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த, हमारा यीशु मसीह पवित्र है, நம்மளும் பரிசுத்தமா இருக்குன்னு சொல்றாரு. हमें भी पवित्र बनना है करके परमेश्वर நம்ம कहते हैं। தகப்பன் நம்மகிட்ட சொல்றாரு, हमारा परमेश्वर हमसे कहते हैं, மகனே மகளே हे बेटा बेटी है, நீ பரிசுத்தமாயிரு. तू पवित्र बन, நான் வரப்போறேன். मैं आने वाला हूँ, நான் மனவாளனா வரப்போறேன். मैं दुल्हा बन के आने वाला உன்னை நான் கொண்டு செல்ல போறேன். हूँ, मैं तुझे लेकर நீ जाने वाला हूँ, ஆயத்தமாயிரு. तू तैयार हो, நீ ஆயத்தப்படு. तू तैयार हो जा, நீ ஆயத்தப்படு. तू तैयार हो जा, நீ ஆயத்தப்படுகிறார். तू तैयार हो जा करके சோத்தரிக்கிற ஆண்டவரே तुझे परमेश्वर, துதிக்கிறோம் ஐயா. तुझे परमेश्वर, ஜீவனுள்ள தேவனே, जीवित परमेश्वर, ஜீவனுக்கெல்லாம் அதிபதியே, सारा जीवित का சர்வ मालिक, பூமிக்கும் ஆண்டவரே, सारा संसार का मालिक, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ये आशीर्वाद இந்த पाया हुआ மத்தியான வேளையில் ஆண்டவரே, ये वक्त में உம்முடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே आपके चरणों ஒரு में சின்ன செய்தி கொடுக்க கிருபை செய்தி. छोटा संदेश देने के लिए இந்த कृपा வார்த்தை ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்டு ஆண்டவரே करें। ये वचन हम सुनकर அதன்படி ஜீவிக்கும்படியாக इसके अनुसार जीने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மேல் இறங்கட்டும். पवित्र आत्मा हमारे अंदर பரிசுத்த उतरने दो। ஆவியின் வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்களுக்குள் இறங்கட்டும். पवित्र आत्मा का महिमा हमारे अंदर பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே पवित्र आत्मा का महिमा यीशु मसीह के नाम से எங்களுக்குள் இறங்கட்டும். हमारे अंदर उतरने दो परमेश्वर, ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படும். हर एक को तैयार कीजिए தகப்பனே நாங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் परमेश्वर, कोई भी स्थिति में கைவிடப்படக்கூடாது. हमें छोड़ने உம்முடைய देना, வரிக்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தும். आपके आगमन के लिए तैयार கர்த்தாவே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும். जो कोई आए हर एक बच्चों को आशीष करे, வர தடைப்பட்ட பிள்ளைகளை जो ஆசீர்வதியாக. बच्चे नहीं आ पाए उनको आशीष करे, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உம்முடைய அபிஷேகம் இறங்கட்டும். हर एक के बच्चों को तो உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும். आपका महिमा उतरने, கர்த்தாவே இனி வரும் நாட்களிலும் परमेश्वर आने वाले दिनों में நாங்கள் இன்னும் பயபக்தியோடும் और भयभक्ति के साथ இன்னும் பரிசுத்தத்துக்கு மேல் பரிசுத்தோடு வர கிருபை செய்யும். और पवित्रता बनने के लिए कृपा करें। உம்முடைய பிள்ளைகளை கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதியும். बच्चों को आपका मेहनत को आशीष करें, தொழில் தலங்களை ஆசீர்வதியும். काम करने वाले जगह को आशीष करें, குடும்பத்தை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே. परिवार को आशीष करें, கணவன் மனைவிக்குள் சமாதானத்தை கொடும். पति पत्नी के बीच में समाधान करें, பிள்ளைகளுக்குள் சமாதானத்தை கொடு बच्चों के बीच में समाधान दीजिए। எல்லாரும் வல்லமையா எழும்பட்டும். सब लोग महिमा के साथ ஆசீர்வதியா. आशीष करिए। இந்த சின்ன ஜெபத்தை इस छोटे से प्रार्थना को இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தருகிறோம். यीशु मसीह के नाम से हम देते हैं, ஆமென். आमीन। या हमारा मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमने जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने यीशु मसीह का कृपा, उसका साम, उसका समाधान, उसका प्रेम का आगम तक अपना साथ पड़े। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह के, जय मसीह की। सबका प्रभु आशीष करे।